चांस है, और जब चांस होगा, जब फांसा होगा, तब हम लोग बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, सीपीएम से हो, मोथा से हो, हम लोग दिल्ली में एक आवाज में जाकर प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे, देखिए हम लोग सब एक आवाज में बोल रहे हैं कि हम लोग का संग 70 साल से अन्याय हुआ है। हम लोग कोई भी बंगाली, मुसलमान, क्रिश्चियन, मणिपुरी किसी के खिलाफ भी नहीं, उनको जो अधिकार है उनका अधिकार है, उनको शांति से रहने दो। हम लोगों को अपना अधिकार, हम उनका अधिकार नहीं छीन रहे, हम अपने बारे अधिकार मांग रहे हैं। 70 साल से आपको बोला गया है कि अगर आप बंगाली को मारेगा तो आपको आपका अधिकार मिलेगा। नहीं, किसी को मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अधिकार, आपका अधिकार देने का पावर वो बंगाली के पास नहीं है, वो मणिपुरी के पास नहीं है, वो मुसलमान के पास नहीं है, वो चाय बागान के वर्कर के पास नहीं है, वो पावर दिल्ली का सरकार के पास। तो जब दिल्ली हम लोग जाता है तो हमको बोल रहा है कि हमको किसी के संग प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ न्याय करो, क्योंकि ये स्टेट हम लोग का तिपरासा का था, आज हम लोग का ये पोजीशन है, आप हम लोग को न्याय दो। आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आप इंडिया का होम मिनिस्टर है, आप हमारे संग न्याय करो। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? लेकिन जब बुबागरा दिल्ली जाता है तो ऐसा करके नहीं जाता है, हानि भूसा बन के जाता है, वीर विक्रम का नाती बन के जाता है। मैंने देखा है प्राइवेटली रेवती त्रिपुरा भी बोलता है कि मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं भी कांग्रेस में था, पार्टी से बाहर नहीं निकल, जिस दिन निकला उस दिन दिल खुल के बात की। जितेंद्र चौधरी भी चाहता है लेकिन निकल के बोल नहीं सकता क्योंकि पार्टी में है। लेकिन ये पार्टी 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 करते करते 70 साल चला गया, हम लोग छोटा 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 होकर इतना हो गया है। अब पार्टी को छोड़ो, अब अपना तिपरासा के बारे में बात करो, क्योंकि पार्टी कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। लेकिन तिपरासा अगर दफा नहीं रहेगा तो क्या पार्टी करेगा? वाईटीएफ को अगर मैंने स्ट्रॉन्ग किया, बुरी बदल को स्ट्रॉन्ग किया, मथा को स्ट्रॉन्ग किया, तब ये सोच आएगा। अंदर में एक सोच, अंदर में आग होना चाहिए आपका, लेकिन ये आग किसी को मारने के लिए नहीं, ये आग होना चाहिए कि किसी को समझाने के लिए जो समझता नहीं है। आपका कानी में एक सीपीएम का घर होगा, वो बोलता कि होवे ना, आप उसको समझाओ, वो अंदर में आग रखो कि वो उसको समझाने का आपका क्षमता होना चाहिए। बीजेपी का घर में जाके समझाओ कि हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, ये आपके अंदर पावर होना चाहिए। घर घर में जाके बात करो और बोलो कि मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, बुबागरा को सीएम नहीं बनना है। यहां में विप्लव देव बोलता आप सीएम बन जाओ, विप्लव देव वर्मा है यहां में, बोलता महाराज आप सीएम बनो। क्या करेगा सीएम बनके? 13 लाख तिपरासा का क्या होगा? सीएम बन गया, 13 लाख तिपरासा को बेच दो। परमानेंट नहीं है ये सीएम का पोस्ट, लेकिन परमानेंट ग्रेटर तिपरासा हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमको फिक्स किया। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका झगड़ा त्रिपुरा में बंगाली के खिलाफ नहीं है, ये दिल्ली को देना है। यहां के लोगों ने आपको नहीं ब्लॉक किया है। दिल्ली आज तक 70 साल से समझ नहीं सका, ना कांग्रेस समझा, ना सीपीएम समझा, ना बीजेपी समझ रहा है। हमारा काम है दिल्ली जाकर उनको समझाना कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहते। जो त्रिपुरा में है उनको रहने दो, अपना बुकिंग 12 लोगों को हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, उसमें आप विचार करो, क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल के बारे में बात है। और ये 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1500 करोड़ वो तभी भी आ जाएगा आपके पास
आपका दायित्व बनता है कि हमको वो पैसा दे, लेकिन आपका दायित्व ये भी बनता है कि पैसे से पहले आप हमारा जाति को सुरक्षा दे, क्योंकि सबसे पहले इंडियन हम लोग था। 1949 से हम लोग हिंदुस्तान का एक अंग है, 1949 से। और जो लोग बाद में आए हैं उनको भी आपने सुरक्षा दिया है, ठीक है, लेकिन जो पहले से इंडिया का है उनको भी आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। कुछ गलत बात बोल रहा हूं मैं? तो ये लोग, अरे महाराजा तो जिन्ना है, महाराजा तो देशद्रोही है, अरे इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं YTF प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, वर्किंग प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, इंचार्ज को बोल रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 1 महीने में आपका प्रोग्राम होना चाहिए। करेगा कि नहीं? लेकिन बुबागरा आपको फोन करके नहीं बोलेगा यहां में हुआ नहीं हुआ, आपको करना है हर डिस्ट्रिक्ट में। और मेंबरशिप फॉर्म आपको दिया गया है। मुझे जुलाई के अंत तक वो सब मेंबरशिप फॉर्म चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में तिपरामोथा नहीं जीतेगा अगर YTF तिपरामोथा के साथ नहीं है। मैं जानता हूं आपका पावर, मैं जानता हूं आपका पावर, इसके लिए मैंने आपको सम्मान दिया, इसके लिए आपके लिए अलग से फ्लैग प्रिंट किया, इसी के लिए आपको अलग से बैच दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भी लगना चाहिए हमारा पार्टी है। इससे पहले किसी ने, आप यूथ IPFT को देख लो, उनका झंडा कहीं में नहीं मिलता था, उनको बैच नहीं मिलता था, उनको आदर नहीं मिलता था, उनको सम्मान नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस किसने दिया है? यहां में सोहेल है, यहां में राजेश है, यहां में रुनिल है, सौदागर है, देवजीत है, सब यूथ है। सबसे ज्यादा चांस हमने यूथ को दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूथ के पास पावर है फाइट करने के लिए। मैं बुरुई को देना चाहता हूं, बुमा को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब एक बार बुरुई और बुमा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया, वो इधर से उधर नहीं जाएगा। सीनियर भी चाहिए, रविंद्र बाबू है यहां, विजय कुमार रामखोल है, सीनियर है वो, उन्होंने जिंदगी देखा है, उनका भी बात आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आपको 6 महीना मुझे देना पड़ेगा। आप लोग 6 महीना बुबागरा को दे सकता है कि नहीं? अगर दे सकता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यहां से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना जिंदगी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो दे के रहूंगा। मैं ये आपको कमिटमेंट देता हूं। सब लोग बोलता है कि महाराजा लास्ट मोमेंट में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा बीजेपी के साथ। मैं जब राजबाड़ी न्यूयुमा में जाता हूं तो देखता हूं महाराजा वीर विक्रम, महाराजा किरीट विक्रम, वीरेंद्र किशोर मानिकिया, राधा किशोर मानिकिया, दुर्गा मानिकिया, रत्न मानिकिया, उनका फोटो देखने के बाद मैं अपने आप को सोच के बोलता हूं, वीर चंद्र महाराजा देख के बोलता हूं कि इतना महाराजा लोग, मैं उनका खून हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता अपने लोगों को। आज मैं यहां में आया हूं ना, मैं धोखा नहीं दे सकता आपको। यहां में कुछ बोल के वहां में कुछ और करना मुझसे नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो गया है, जो गाली बकेगा क्योंकि उनको सीट नहीं मिला, किसी को पोस्ट नहीं मिला, तो जाएगा बहुत लोग। लेकिन ये फाइट वो लीडर के लिए नहीं है, ये फाइट हमारा 13 लाख तिपरासा जो गांव में बैठा हुआ है उनके लिए। अगर लीडर को खुश करना है तो लो रुपए, जाओ बैठ जाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना 13 लाख तिपरासा जो गांव में आशा करके बैठा है,
अरे बुबागरा कुछ देगा, अरे तिपरा मोथा फाइट कर रहा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन फूल लेके बाहर आता है, उनको कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कहां का राजा है, कौन कहां का शहंशाह है। जो हम लोग वो चिकन चिकन बोलते रहता, उसके बाद 2023 के बाद दिखाएगा कि चिकन कौन है और बड़ा कौन है। आप लोग अगले 1 महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग होगा आपका, हर ब्लॉक में 38 ब्लॉक से 38 ब्लॉक्स में, जितना छोटा भी हो बड़ा भी हो, आप लोग मीटिंग करना सबको लेके। वो हमसे बात नहीं करेगा, वो ब्लॉक मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग, और उसके बाद हम लोग एक पूरा कन्वेंशन करेंगे YTF का। उस टाइम एक रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे कि जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन होगा नेक्स्ट मीटिंग में कहीं भी करे, साउथ में करे, मुंगियाकामी में करे, अम्बासा में करे, हुमुलुंग में करे, ख्वाई में करे, कंचनपुर में करे, कहीं भी करे, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और जहां में 5000 यूथ को हम लोग इकट्ठा, उन्हीं यूथ को इकट्ठा करके, ऑफिस बेयर्स को इकट्ठा करके एक प्रॉमिस लेंगे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने सिद्धांत में। और उस टाइम आप लोग, किसी ने, सूरज ने बोला महाराज बंदूक है, हम लोग गोली है। नहीं, ना महाराज बंदूक है ना आप गोली है। मैं बुबागरा हूं और आप तिपरासा है, हम लोग दोनों एक है। ये बंदूक और गोली का कल्चर छोड़ो। गोली किसी को देख के नहीं मारता है, हर गोली में किसी का नाम होता है। आप लोग भी तिपरासा है, आपका भी नाम है, आपका भी कामी है, आपका भी दायित्व है। आप लोग अपना दायित्व को समझो, अपना कामी को समझो, जो आपके साथ नहीं है उनको समझाओ। और जैसे मैंने बोला, किसी को गाली मत दो, स्पेशली गुरु को गाली मत दो, और अपने काम में रहो। ये लोग हम लोगों का फोकस हटा के, हम लोग का फोकस होना चाहिए किसमें? ग्रेटर त्रिपुरालैंड, हाँ कि नहीं? लेकिन ये लोग क्या चाहता है कि फोकस हटके दार्लोंग, चोरई, रियांग, जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, कलोय, मोलसोम, काइपे, ये नहीं, हम लोग सब एक है, हम लोग सब भाई है। और होली आपने बोला 19 ट्राइब, अब 20 हो गया, दार्लोंग भी हम लोग का, हाँ कि नहीं? तो 20 का 20 ट्राइब, हम लोग सबको एक होके 6 महीना फाइट करना है। और 6 महीने के बाद आप देखना, एक पूरा इंडिया देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला है जोर से चिल्ला के भाषण मत दो, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा शांत रहो, तभी भी मैं यहां में आया हूं। तबीयत बहुत खराब, लेकिन मेरा दवाई क्या है जानता है? वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वो दवाई, वो बिथी ना, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। वो बिथी है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, वो बिथी है हमारा बुमा का आशीर्वाद, प्यार, वो बिथी है आपके आंख में आपका हौसला, हमको वो चाहिए। और मैं आपको आज बुबागरा बन के नहीं, तिपरासा बन के, जैसा राजेश ने बोला, तिपरासा बन के हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूं, मुझे और दुख मत कर दो। मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो अपना दफा के बारे सोचो, अपना कामी के बारे सोचो, सबको हेल्प करो। नेतागिरी को छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें। मैं छोड़ूंगा, मैं भी पॉलिटिक्स छोड़ूंगा, मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूं, मैं भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं। मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। और अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो
तो YTF प्लीज, पूरा दुनिया बदल जाए, YTF को एक होके खामसा रख के आगे चलना चाहिए। आज मैंने कोई जोर से भाषण नहीं दिया, फायरी स्पीच नहीं दिया। मैंने एक दो लोगों को फोन किया था ये मीटिंग के पहले, जेम्स आई कॉल्ड यू अप आल्सो, आपको एक बात समझाने के लिए, धनंजय आपको समझाने के लिए, ग्रुपिज्म से कुछ नहीं मिलेगा। प्लस में आप एमएलए नहीं बनेगा, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी नहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन आज से 50 साल बाद जब एक किताब लिखा जाएगा ना, तो ये फोटो आज का कन्वेंशन का फोटो हो जाएगा, और आप जब अपना बच्चा को, अपना पोता को बोलो, ए देखो ये फोटो में हम लोग था यहाँ में, और हम लोग पीपल के लिए फाइट किया, हम लोगों को करना है। हम लोग जिंदा नहीं रहेगा, रविंद्र बाबू हम लोग नहीं जिंदा रहेगा। आप लोग कभी भी बुढ़ा होकर बच्चा को दिखा सकते हो, देखो यहाँ में ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब था, और हम लोग ने फाइट किया, और हम लोग ने कुछ हासिल किया, वो इम्पोर्टेंट। हाँ कि नहीं? और विप्लव, यू गॉट माई आइडिया। मैं बुबागरा हूं, बुबागरा परमानेंट है, सीएम टेम्पररी है। टिपरासा ने एक पोजीशन बनाया है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बड़ा है, वो है बुबागरा का पोजीशन। और बुबागरा का काम टिपरासा के पास जाकर उनको बांटने का नहीं है, उनका खानसा करने का। जिस दिन हमको अपना ये लक्ष्य मिल जाएगा, मैं वापस जो बुबागरा का कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो करना चाहता हूं। और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, एमडीसी प्रोड्यूस बोल के, उनको मजाक उड़ाने दीजिए। उनके पास इश्यू नहीं है, उनके पास इश्यू ही नहीं है। इसके लिए ये लोग आपको गुस्सा कराकर आपसे रिएक्शन चाहते हैं। आप लोग गुस्सा मत करो, ठीक है? और वी शुड बी रेडी, we should be ready to fight for one last fight. हाँ कि नहीं? Yes. रविंद्र बाबू? Yes. रविंद्र बाबू को भी पर्सनली अटैक किया गया, आज किसी और को पर्सनली अटैक किया जा रहा है। ये लोग करेगा ये सब चीज। आप लोगों को इस बार ना लेफ्ट देखना है ना राइट। लेफ्ट में लेफ्ट है, राइट में राइट विंग है, आपको सीधा देखना है। जो ग्रेटर तिपरालैंड को सपोर्ट करेगा, बुबागरा और टिपरासा उसके साथ रहेगा। जो ओपोज करेगा, हम लोग उनको इलेक्शन में हराएगा, और हम लोग 2023 में पावर में आएंगे। और जब तक राइटिंग में नहीं दिया जाएगा कोई अंडरस्टैंडिंग या अलायंस नहीं होगा। ये मेरा बात है। आप गांव गांव में जाके बोल दो कि बुकुंग बारा लोग इस बार ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा। लक्ष्य सामने है और अपना लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेगा। बेलेनो हम भाई खुलूंगा YTF आइक लोकथोंग, टिपरा दोफा आइक लोकथोंग, TWF आइक लोकथोंग, टिपरा मथा आइक लोकथोंग। हम भाई Belai hambai sini bubagrano bini delai ke sini nangkumai kok ngalan baga kakayo joto no khawo chobina na sini bubagra tam second ka suno sini beskan stand obono tamai je sini bubagra tamani ang koine sini president honorable sarul bini kok chakalane boy please. Ulano sini bubagrano borom lui kulmu yaporo bubagrano sini panda paithani phasing no phaise thani kok se pari sinai omono je puila samani ka hai sung youth rock je YTF rock siklani je warrior rock sung joto toyar ma tonai ready ma tonai sung joto na ek loge thancha ke bubagrano tuti phan rui bono besang salo ogere tu bolem tobo sung kuplai ma khene bubagrano sathe o 6-7 mas sung joto na ek loge thancha ke phan gra ke bubagrano logire besang sala kuplai khene ni semai matang nai, omono sini cobang nai, sing YTF bubang no panri, ogere diwan coba kuplai kene, omono ini panda
Orang pai di sini, YTF ready dongli, sing coba ni bagi, sing ready people no, or pai tak coba, or last fight kecili, sing buka no logik nai, tapi sing ready people sing dati ni mana, ham bai tu no, or pandau famous tu famous bagi, jauh tu no, ham bai ya faro no, hasal am cini, je famous tu famous no, jauh tu je adong ro, YTF ni sengkar dong warrior sangat ham bai ya faro, tapi jauh tu media ni adong no, ham bai ya faro, amono, situ YTF aiglotu, Tipramota aiglotu, PWF aiglotu, Bubagra aiglotu, তাই গ্রেড বিভলন দাতির মাংস খুলুম থেকে তো নির্ভর হবে। আমি বলেছিলাম যে ব্যাংক লোন দেয় না, পিএমএজিপি স্বাবলম্বন, ব্যাংক বসে আছে লোন দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা যেই প্রজেক্ট বানানো হয় ওইটা কি হয়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে কোনো দাদা বা দিদি হকারি করবেন বা শাড়ি বিক্রি করবেন। যদি একটা ছোট্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি করা হয় তাহলে কেন ব্যাংক লোন দেবে না? আপনার পেছনে পেছনে ব্যাংক যাবে। তো আমার দিশাটা থাকতে হবে যে আমি কি করব, আমি লোনটা নেব, লোনটা নিয়ে কি করব, ফেরত কিভাবে দিতে পারি, রিকভারি করতেই হবে, তাহলে তো ব্যাংক লোন দেয়। তো ওইদিকে যারা আজকে ট্রেনিং নিয়েছেন তাদের কিছু আপনারা লোনও নিতে পারি, সেন্টার বা ছোট্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে, তাহলে কি আপনার বিজনেস ভালো হবে, চলবে। তো ওইভাবে আমাদের দিশা থাকতে হবে, আমরা স্বনির্ভর হব কিভাবে হবে ওইটার দিকে লক্ষ্য রাখা। আমরা বাইরের জিনিস কিনবো না, আমরা ত্রিপুরা রাজ্য অনেক কিছু লাগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, তো ওই দিকে আমরা লক্ষ্য করব, ভালোভাবে শিখি জেনে। তারপর ডিপার্টমেন্ট আছেন, ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট তো আছেনই, স্কিল ডিপার্টমেন্ট আছেন, তো ওই দিকে লক্ষ্য রাখা, আমি শিখবো কোন কাজটা শিখবো, আমার মার্কেট আছে কিনা, ওই দিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা আপনাদের যেই উদ্দেশ্য যে এইম ওইটা গ্রহণ করবেন যে আমি আগামী দিনে সাকসেস হব। তো এইটি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা, আমি অনেক বেশি বলে ফেলেছি, অনেক বক্তা ছিলেন। তো আজকের এই সুন্দর দিনে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন বা প্রত্যেকে তো আর ট্রেনিং হয়নি, বা আপনারা শিখবেন জানবেন বিভিন্ন বিষয়, অনেক কিছু আছে জানি প্রত্যেকটা মানুষ স্বনির্ভর হবে। তো আমাদের সরকারের যে স্বপ্ন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, লোকাল ফর ভোকাল, আমরা প্রত্যেকে কি স্বনির্ভর হব, ওইভাবে আমাদের সরকার প্রত্যেকের পাশে আছে। তো এইটাই আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা, সবাই খুব ভালো থাকবেন, নমস্কার। ট্রেনিং সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের সেক্রেটারি, স্পেশাল সেক্রেটারি ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স অভিষেক চন্দ্র মহোদয় রয়েছেন আমাদের মাঝে, লেবার কমিশনার ডক্টর নারায়ণ বাবু এন মহোদয় রয়েছে।
গাড়ির সামনে এনে ছবি সবার অবগতির জন্য জানাই যারা হলে চলে এসেছেন, বাইরে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, আমি আশা করব প্রত্যেকে রেজিস্ট্রেশন করে এসেছেন। আর যে টিম রয়েছে ওদের সঙ্গে নিয়ে একটু ওদের গাইড করবেন, আপনারা প্রত্যেকে অনুষ্ঠান পরিচালনায় আমাদের দয়া করে সাহায্য করবেন। অনুষ্ঠান চলা বিশিষ্ট অতিথিবর্গ আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে মঞ্চে পৌঁছে যাবেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ইতিমধ্যেই চলে বরণ করে নিচ্ছি আমাদের সবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ চাপা মহিলা কমিটির মধ্যে শ্রীমতী অন্তরা দেব সরকার মহিলা জেলা সভাপতি মুর্শিদ বলেন। অনেক ধন্যবাদ মহিলা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। We have our special secretary, Sri Abhishek Chandrasa. Sri Abhishek Chandra, special secretary in the State Office. Mohammed Chita. আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। Thank you very much, sir, for being here. It's a pleasure to have you with us. আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি এর রাজীব বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শান্তনু চাকমা মহোদয়া সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী অন্তরা দেব সরকার, শ্রী অভিষেক চন্দ্র, বাবু, শ্রী অসীম সাহা, রাজীব বন্ধু এবং শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী। এবং রোজিনা বেগম জয় আচার্য সিপেট থেকে ট্রেনিং পেয়েছেন। এবারে সাধনা দেবগঙ্গা রয়েছেন, যিনি গিরিবালা উদ্যোগ থেকে ট্রেনিং পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা 3.0 এবারে রয়েছেন संजय बाबू, डायरेक्टर आईटी श्री नरेश बाबू, डायरेक्टर DWSSO আর অসীম শাহ, এডিএম সাহেব, আমাদের বন্ধুগণ সবাইকে আমার দপ্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই কি আপনি এখানে উপস্থিত আছেন। এই খুবই একটা ঐতিহাসিক দিনের জন্য। স্কিল 2015 থেকে আরম্ভ হইল। 2015 টাইমের একটা দফতর তৈরি হয়েছে, যে জায়গায় এক মাধ্যমে এক ইন্টিগ্রেটেড হিসাবে চেষ্টা করার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ওনার এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি সবাইকে ভালো তরিকে সে স্কিল দিতে হয়। স্কিলের মাধ্যমে শুধুমাত্র স্কিল দেওয়ার পরে জবস না থাকলে তো এটা তো হবে না, দুটা ম্যাচ করতে হয়। স্কিলস এন্ড জবস হাতে হাত যেতে হয়। অনেক অনেক প্রোগ্রাম হলো, আমি भी এই জায়গায় আপনার মাধ্যমে শিখছি। এটা অনগোয়িং প্রসেস। আপনি দেখলাম যে জায়গায় আমাদের 2023 से 2028 में एमएलए टिपरा मथा का होगा, आप देख लेना। लेकिन काम अभी से शुरू होगा, काम अभी से शुरू होगा। इस बार YTF को मैं ओपनली बोल रहा हूं कि टिपरा मथा 40 सीट में फाइट करेगा।
सब बड़ा नेता को वो 20 सीट के लिए भाग रहा है हम लोग, और बाकी का 20 सीट पे कौन फाइट करेगा? आप लोगों को रेडी होना है, आप लोगों को रेडी होना है, क्योंकि आप लोग हारेगा तभी भी आप जीतेगा नेक्स्ट टाइम, और नहीं हारा और जीत गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन चांस लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने रुनेल को बोला है आज कि इस बार मीटिंग रखो, सुहेल को मैंने बोला कि मीटिंग रखो, जनरल सीट से भी YTF को फाइट करना पड़ेगा, आप लोगों को स्टेट सीट नहीं चाहिए। पानी सागर हो, अमरपुर हो, मोहनपुर हो, मजलिसपुर हो, बामुटिया हो, बक्सनगर हो, धनपुर हो, माताबारी हो, चंडीपुर हो, कमलपुर हो, कल्याणपुर हो, और भी बहुत सीट से हम लोग को फाइट करना है। और फाइट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ऋषिमुख हो, साब्रुम हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, फाइट करना है जीतने के लिए, सिर्फ नंबर दिखाने के लिए नहीं, फाइट करना है जीतने के लिए। और अगर हम लोग जीत नहीं सका तो उनको भी जीतने नहीं देगा, उनको भी जीतने नहीं देगा। हमेशा हमने कॉम्प्रोमाइज किया अलायंस करके, हमेशा। इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और जो भी अगर कोई भी किसी भी पार्टी को हमसे बात करना है पहले राइटिंग में दो, और वो राइटिंग में लिखने के बाद मैं आपके सामने देना चाहता हूं। ये देखो क्या लगा, ठीक, हाँ, नहीं ठीक, नो। लेकिन ये लुकी छुपा का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आप लोग ने, सोहेल ने बोला हताई कतौर में आप लोग ने रोड ब्लॉकेट किया, सैक्रिफाइस किया IPFE ने, यूथ IPFE ने बहुत सैक्रिफाइस किया। क्या मिला आपको? क्या मिला? किसी को BSc चेयरमैन, किसी को MLA, किसी को मंत्री, क्या मिला? तिपरासा को 13 लाख तिपरासा को क्या मिला? ये जो फाइट है, ये हम लोग का ये फाइट नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 13 लाख तिपरासा के लिए फाइट है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे अच्छा नाम कमाना, और ये मेरा लास्ट फाइट है। मेरा तबीयत ठीक नहीं, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है। तभी भी मैं, महारानी मुझे बोलता है कि आप हॉस्पिटल जाओ, कोई बोलता है कि आप आराम करो, तब भी मैं फाइट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया, आप लोग भी, आपके बीच में भी गैप है, गैप को कम करो। आप लोग सब अपना बगल में जो तिपरासा है उसको देखो, देखो जो आपके साइड में, देखो एक दूसरे को, कौन है आपके साइड में? देखो साधन, आपके बगल में कौन है? तपन, आपका बगल में कौन है? आपका बगल में कौन है? आपका बगल में कौन है? लेकिन आप उससे लड़ता है, आप उससे लड़ रहे हैं। अरे फाइट करना है तो समझो कि किससे फाइट करना है आपको। 70 साल से आप अपना बगल के आदमी से फाइट कर रहे हैं, इसके लिए हार रहा है। आज मैं थामसा क्यों बोलना चाहता हूं, ये ग्रेटर तिपरालैंड सिर्फ मोथा के लिए नहीं है, ये ग्रेटर तिपरालैंड सब तिपरासा के लिए, जो बीजेपी में है उसके लिए भी है, जो CPM में है उसके लिए भी है, जो कांग्रेस में उसके लिए भी है, जो IPFE में उसके लिए भी है। ये ग्रेटर तिपरालैंड सब तिपरासा के लिए है। लेकिन जो दूसरा पार्टी में है उनको लगता है कि नहीं होगा, हम लोग बोलता है होगा। उनके दिल में भी तिपरालैंड है, लेकिन वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप वो विश्वास आप अपने अंदर करो, और जिस दिन तिपरा लोग जीतने लगेगा ना, ये लोग जो बोलता है कि तिपरालैंड होबे ना, जो हम लोग के बुकिंग वाला लोग है, इनको भी लगेगा कि हाँ चांस है। और जब चांस होगा, जब थानसा होगा, तब हम लोग
बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, सीपीएम से हो, मोथा से हो, हम लोग दिल्ली में एक आवाज में जाकर प्राइम मिनिस्टर को बोलेगा, देखिए हम लोग सब एक आवाज में बोल रहे हैं कि हम लोग का संग 70 साल से अन्याय हुआ है। हम लोग कोई भी बंगाली, मुसलमान, क्रिश्चियन, मणिपुरी किसी के खिलाफ भी नहीं, उनको जो अधिकार है उनका अधिकार है, उनको शांति से रहने दो। हम लोगों को अपना अधिकार, हम उनका अधिकार नहीं छीन रहे, हम अपने बारे अधिकार मांग रहे हैं। 70 साल से आपको बोला गया है कि अगर आप बंगाली को मारेगा तो आपको आपका अधिकार मिलेगा, नहीं, किसी को मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अधिकार, आपका अधिकार देने का पावर वो बंगाली के पास नहीं है, वो मणिपुरी के पास नहीं है, वो मुसलमान के पास नहीं है, वो चाय बागान के वर्कर के पास नहीं है, वो पावर दिल्ली का सरकार के पास। तो जब दिल्ली हम लोग जाता है तो हमको बोलना है कि हमको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ न्याय करो, क्योंकि ये स्टेट हम लोग का तिपरासा का था, आज हम लोग का ये पोजीशन है, आप हम लोग को न्याय दो। आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आप इंडिया का होम मिनिस्टर है, आप हमारे साथ न्याय करो। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? लेकिन जब बुबागरा दिल्ली जाता है तो ऐसा करके नहीं जाता है, हानि गुस्सा बन के जाता है, वीर विक्रम का नाती बन के जाता है। मैंने देखा है प्राइवेटली। रेवती त्रिपुरा भी बोलता है कि मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं भी कांग्रेस में था, पार्टी से बाहर नहीं निकल, जिस दिन निकला उस दिन दिल खोल के बात। जितेंद्र चौधरी भी चाहता है लेकिन निकल के बोल नहीं सकता क्योंकि पार्टी में है। लेकिन ये पार्टी 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 करते करते 70 साल चला गया, हम लोग छोटा 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 होकर इतना हो गया है। अब पार्टी को छोड़ो, अब अपना तिपरासा के बारे में बात करो, क्योंकि पार्टी कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। लेकिन तिपरासा अगर दफा नहीं रहेगा तो क्या पार्टी करेगा? वाईटीएफ को अगर मैंने स्ट्रांग किया, बुरी बदल को स्ट्रांग किया, मथा को स्ट्रांग किया, तब ये सोच आएगा। अंदर में एक सोच, अंदर में आग होना चाहिए आपका, लेकिन ये आग किसी को मारने के लिए नहीं, ये आग होना चाहिए कि किसी को समझाने के लिए जो समझता नहीं है। आपका तानी में एक सीपीएम का घर होगा, वो बोलता सीपीएम होगे ना, आप उसको समझाओ, वो अंदर में आग रखो कि वो उसको समझाने का आपका क्षमता होना चाहिए। बीजेपी का घर में जाके समझाओ कि हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, ये आपके अंदर पावर होना चाहिए। घर घर में जाके बात करो और बोलो कि मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, बुबागरा को सीएम नहीं बनना है। यहां में विप्लव देव बोलता आप सीएम बन जाओ, विप्लव देव वर्मा है यहां में, बोलता महाराजा आप सीएम बनो। क्या करेगा सीएम बन के? 13 लाख तिपरासा का क्या होगा? सीएम बन गया, 13 लाख तिपरासा को भेज दो। परमानेंट नहीं है ये सीएम का पोस्ट, लेकिन परमानेंट ग्रेटर त्रिपुरालैंड हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कुछ दिया। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका झगड़ा त्रिपुरा में बंगाली के खिलाफ नहीं है, ये दिल्ली को देना है। यहां तक लोगों ने आपको नहीं ब्लॉक किया है। दिल्ली आज तक 70 साल से समझ नहीं सका, ना कांग्रेस समझा, ना सीपीएम समझा, ना बीजेपी समझ रहा है। हमारा काम है दिल्ली जाकर उनको समझाना कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहते हैं। जो त्रिपुरा में है उनको रहने दो, अपना बुकिंग 12 लोगों को हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, उसमें आप विचार करो, क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल के बारे में बात है। और ये 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1500 करोड़ वो तभी भी आ जाएगा आपके पास। आपका दायित्व तो बनता है कि हमको वो पैसा दे, लेकिन आपका दायित्व तो ये भी बनता है कि पैसे से पहले आप हमारा जाति को सुरक्षा दे, क्योंकि सबसे पहले इंडियन हम लोग था।
1949 से हम लोग हिंदुस्तान का एक अंग है, 1949 से। और जो लोग बाद में आए हैं उनको भी आपने सुरक्षा दिया है, ठीक है, लेकिन जो पहले से इंडिया का है उनको भी आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। कुछ गलत बात बोल रहा हूं मैं? तो ये लोग, अरे महाराजा तो जिन्ना है, महाराजा तो देशद्रोही है, अरे इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं YTF प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, वर्किंग प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, इंचार्ज को बोल रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 1 महीने में आपका प्रोग्राम होना चाहिए। करेगा कि नहीं? लेकिन बुबागरा आपको फोन करके नहीं बोलेगा यहां में हुआ नहीं हुआ, आपको करना है हर डिस्ट्रिक्ट में। और मेंबरशिप फॉर्म आपको दिया गया है, मुझे जुलाई के अंत तक वो सब मेंबरशिप फॉर्म चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में टिपरामोथा नहीं जीतेगा अगर YPF टिपरामोथा के साथ नहीं है। मैं जानता हूं आपका पावर, मैं जानता हूं आपका पावर। इसके लिए मैंने आपको सम्मान दिया, इसके लिए आपके लिए अलग से फ्लैग प्रिंट किया, इसी के लिए आपको अलग से बैच दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भी लगना चाहिए ये हमारा पार्टी है। इससे पहले किसी ने, आप यूथ IPF की तो देख लो, उनका झंडा कहीं में नहीं मिलता था, उनको बैच नहीं मिलता था, उनको आदर नहीं मिलता था, उनको सम्मान नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस किसने दिया है? यहां में सोहेल है, यहां में राजेश है, यहां में रुनिल है, सौदागर है, देवजीत है, सब यूथ है। सबसे ज्यादा चांस हमने यूथ को दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूथ के पास पावर है फाइट करने के लिए। मैं बुरुई को देना चाहता हूं, बुमा को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब एक बार बुरुई और बुमा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया, वो इधर से उधर नहीं जाएगा। सीनियर भी चाहिए, रविंद्र बाबू है यहां, विजय कुमार रांखोल है, सीनियर थे वो, उन्होंने जिंदगी देखा है, उनका भी बात आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आपको 6 महीना मुझे देना पड़ेगा। आप लोग 6 महीना बुबागरा को दे सकता है कि नहीं? अगर दे सकता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यहां से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना जिंदगी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो दे के रहूंगा। मैं ये आपको प्रमोशन देता हूं। सब लोग बोलता है कि महाराजा लास्ट मोमेंट में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा बीजेपी के साथ। मैं जब राजबाड़ी नुयुम्मा में जाता हूं तो देखता हूं महाराजा वीर विक्रम, महाराजा किरीट विक्रम, वीरेंद्र किशोर मानिकिया, राधा किशोर मानिकिया, दुर्गा मानिकिया, रत्न मानिकिया, उनका फोटो देखने के बाद मैं अपने आप को सोच के बोलता हूं, वीर चंद्र महाराजा देख के बोलता हूं कि इतना महाराजा लोग, मैं उनका खून हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता अपने लोगों को। आज मैं यहां में आया हूं ना, मैं धोखा नहीं दे सकता आपको। यहां में कुछ बोल के वहां में कुछ और करना मुझसे नहीं, तो जाएगा बहुत लोग। लीडर के लिए नहीं है ये फाइट, हमारा 13 लाख की प्रसा जो गांव में बैठा हुआ है उनके लिए है। अगर लीडर को खुश करना है तो लो रुपए, जाओ बैठ जाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना 13 लाख की प्रसा जो गांव में आशा करके बैठा है, अरे बुबागरा कुछ देगा, अरे टिपरामोथा फाइट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन फूल लेके बाहर आता है, उनको कुछ देना पड़ेगा हमको। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कहां का राजा है, कौन कहां का शहंशाह है। जो हम लोग वो चिकन चिकन बोलते रहता, उसके बाद 2023 के बाद दिखाएगा कि चिकन कौन है और बड़ा कौन है। आप लोग अगले 1 महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग होगा आपका, हर ब्लॉक में
38 ब्लॉक से 38 ब्लॉक्स में जितना छोटा भी हो बड़ा भी हो आप लोग मीटिंग करना, सबको लेके। वो हमसे बात नहीं करेगा, वो ब्लॉक मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग, और उसके बाद हम लोग एक पूरा कन्वेंशन करेंगे YPF का। उस टाइम एक रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे कि जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन होगा नेक्स्ट मीटिंग में कहीं भी करे, साउथ में करे, मुंगियाकामी में करे, अम्बासा में करे, खुमुलुंग में करे, ख्वाई में करे, कंचनपुर में करे, कहीं भी करे, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और जहां में 5000 यूथ को हम लोग इकट्ठा, ओनली यूथ को इकट्ठा करके, ऑफिस बेयर्स को इकट्ठा करके एक प्रॉमिस लेंगे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने सिद्धांत में। और उस टाइम आप लोग, किसी ने, सूरज ने बोला महाराज बंदूक है, हम लोग गोली है। नहीं, ना महाराज बंदूक है, ना आप गोली है। मैं भुबागरा हूं और आप तिपरासा है, हम लोग दोनों एक है। ये बंदूक और गोली का कल्चर छोड़ो। गोली किसी को देख के नहीं मारता है, हर गोली में किसी का नाम होता है। आप लोग भी तिपरासा है, आपका भी नाम है, आपका भी कामी है, आपका भी दायित्व है। आप लोग अपना दायित्व को समझो, अपना कामी को समझो, जो आपके साथ नहीं है उनको समझाओ। और जैसे मैंने बोला, किसी को गाली मत दो, स्पेशली बुराई को गाली मत दो, और अपने काम में लगो। ये लोग हम लोगों का फोकस हटा के, हम लोग का फोकस होना चाहिए किसमें? ग्रेटर त्रिपुरालैंड, हाँ कि नहीं? लेकिन ये लोग क्या चाहता है कि फोकस हटके डारलोंग, चोरई, रियांग, जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, कलॉय, मोरसोम, काइपे, ये नहीं, हम लोग सब एक है, हम लोग सब भाई है। और होली आपने बोला 19 ट्राइब, अब 20 हो गया है, डारलोंग भी हम लोग का, हाँ कि नहीं? तो 20 का 20 ट्राइब, हम लोग सबको एक होके 6 महीना फाइट करना है। और 6 महीने के बाद आप देखना, एक पूरा इंडिया देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला है जोर से चिल्ला के भाषण मत दो, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा शांत रहो, तभी भी मैं यहां में आया हूं। तबीयत बहुत खराब, लेकिन मेरा दवाई क्या है जानता है? वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा वो दवाई, वो बिथी ना, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। वो बिथी है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, वो बिथी है हमारा बुमा का आशीर्वाद, प्यार, वो बिथी है आपके आंख में आपका हौसला, हमको वो चाहिए। और मैं आपको आज बुबागरा बन के नहीं, तिपरासा बन के, जैसा राजेश ने बोला, तिपरासा बन के हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूं, मुझे और दुख मत कर दो। मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो अपना दफा के बारे सोचो, अपना कामी के बारे सोचो, सबको हेल्प करो। नेतागिरी को छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें। मैं छोड़ूंगा, मैं भी पॉलिटिक्स छोड़ूंगा, मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूं, मैं भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं। मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। और अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो YPF प्लीज, पूरा दुनिया बदल जाए, YPF को एक होके थानसा रख के आगे चलना चाहिए। आज मैंने कोई जोर से भाषण नहीं दिया, फायरी स्पीच नहीं दिया। मैंने 1-2 लोगों को फोन किया था ये मीटिंग के पहले, जेम्स आई कॉल्ड यू अप आल्सो, आपको एक बात समझाने के लिए, धनंजय, आपको समझाने के लिए, ग्रुपिज्म से कुछ नहीं मिलेगा। रश्मि, आप MLA नहीं बनेगा, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी नहीं खड़ा रहूंगा।
लेकिन आज से 50 साल बाद जब एक किताब लिखा जाएगा ना, तो ये फोटो आज का कन्वेंशन का फोटो जाएगा, और आप जब अपना बच्चा को, अपना पोता को बोलो, ए देखो ये फोटो में हम लोग था यहाँ में, और हम लोग इटरनेटली फाइट कर, हम लोग हम लोग जिंदा नहीं रहेगा, रविंद्र बाबू और हम लोग नहीं जिंदा रहेगा। आप लोग कभी भी बुढ़ा होकर बच्चा को दिखा सकते हो, देखो यहाँ में ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब था और हम लोग ने फाइट किया और हम लोग ने कुछ हासिल किया, वो इम्पोर्टेंट है, हाँ कि नहीं। और विप्लव, यू गॉट माई आइडिया, मैं बुबागरा हूं, बुबागरा परमानेंट है, सीएम टेम्पररी है। तिपरासा ने एक पोजीशन बनाया है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बड़ा है, वो है बुबागरा का पोजीशन। और बुबागरा का काम तिपरासा के पास जाकर उनको बांटने का नहीं, उनका खानसा करने का। जिस दिन हमको अपना ये लक्ष्य मिल जाएगा, मैं वापस जो बुबागरा का कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो करना चाहता हूं। और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं एमडीसी पुरदूस बोल के, उनको मजाक उड़ाने दीजिए, उनके पास इश्यू नहीं है, उनके पास इश्यू ही नहीं है। इसके लिए ये लोग आपको गुस्सा कराकर आपसे रिएक्शन चाहते हैं, आप लोग गुस्सा मत हो, ठीक है। और वी शुड बी रेडी, we should be ready to fight for one last fight. हाँ कि नहीं? रविंद्र बाबू, यस। रविंद्र बाबू को भी पर्सनली अटैक किया गया, आज किसी और को पर्सनली अटैक किया जा रहा है। ये लोग करेगा ये सब चीज। आप लोगों को इस बार ना लेफ्ट देखना है ना राइट, लेफ्ट में लेफ्ट है, राइट में राइट विंग है, आपको सीधा देखना है। जो ग्रेटर तिपरा लैंड को सपोर्ट करेगा, बुबागरा और तिपरासा उसके साथ रहेगा। जो ओपोज करेगा, हम लोग उनको इलेक्शन में हराएगा और हम लोग 2023 में पावर में आएंगे। और जब तक राइटिंग में नहीं दिया जाएगा कोई अंडरस्टैंडिंग या अलायंस नहीं होगा। ये मेरा बात है, आप गांव गांव में जाके बोल दो कि बुकुम बारा लोग इस बार ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, लक्ष्य सामने है और अपना लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेगा। बेलो हम भाई खुलोगा वाइटिए भाई लोगों तिपरा तो भाई लोगों टीडब्ल्यू भाई लोगों तिपरा मत भाई लोगों हम भाई। সবার অবগতির জন্য জানাই যারা হলে চলে এসেছেন, বাইরে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, আমি আশা করব প্রত্যেকে রেজিস্ট্রেশন করে এসেছেন। আর যে ট্রেনিং রয়েছে ওদের সঙ্গে নিয়ে একটু ওদের গাইড করবেন, আপনারা প্রত্যেকে অনুষ্ঠান পরিচালনায় আমাদের দয়া করে সাহায্য করবেন। অনুষ্ঠান চলা বিশিষ্ট অতিথিবর্গ আর কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে মঞ্চে পৌঁছে যাবেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ইতিমধ্যেই চলে বরণ করে দিচ্ছি আমাদের আশা করি সবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ চাপা মহিলা দাঁড়িয়ে মধ্যে শিল্পভাগ্য দপ্তর শ্রীমতী অন্তরা দেব সরকার মহিলা জেলা সভাপতি অনুষ্ঠিত করেন। অনেক ধন্যবাদ মহিলা আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।
our Special Secretary Sri Abhishek Chandrasa. Sri Abhishek Chandra, Special Secretary Industry and Commerce. আমাদের ছেলে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। Thank you very much sir for being here. It's a pleasure to have you on the dais. আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার রাজীব মজুমদার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। শান্তনু চাকমা মহোদয়া সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী অন্তরা দেব সরকার, শ্রী অভিষেক চন্দ্র, বাবু, শ্রী অসীম সাহা, ইঞ্জিনিয়ার রাজীব মজুমদার এবং শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী। PMKVY 3.0 এবং রোজিনা বেগম। জয় আচার্য সিপেট থেকে ট্রেনিং পেয়েছেন। এবারে সাধনা দেববর্মা রয়েছেন, যিনি গিরিবালা উদ্যোগ থেকে ট্রেনিং পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা 3.0 এবারে রয়েছেন संजय बाबू, डायरेक्टर IT श्री नरेश बाबू, डायरेक्टर DWSSO আর অসীম শাহ, ADM সাহেব, আমাদের বন্ধুগণ সবাইকে আমার দপ্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই কি আপনি এখানে উপস্থিত আছেন। এই খুবই একটা ঐতিহাসিক দিনের জন্য। স্কিল 2015 থেকে আরম্ভ হইল। 2015 টাইমের একটা দফতর তৈরি হয়েছে, যে জায়গায় এক মাধ্যমে এক ইন্টিগ্রেটেড হিসাবে চেষ্টা করার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ওনার এক সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি সবাইকে ভালো তরিকে সে স্কিল দিতে হয়। স্কিলের মাধ্যমে শুধুমাত্র স্কিল দেওয়ার পরে জবস না থাকলে তো এটা তো হবে না, দুটা ম্যাচ করতে হয়। স্কিলস এন্ড জবস হাতে হাত যেতে হয়। অনেক অনেক প্রোগ্রাম হলো, আমি भी এই জায়গায় আপনার মাধ্যমে শিখছি। এটা অনগোয়িং প্রসেস। আপনি দেখলাম যে জায়গায় আমাদের ডাইরেক্টর উনি বলেছেন আপনার সামনে কি 800 লোকের ভিতরে 330 লোক উনি কিছু জবস পেয়েছেন। আমি চাই 800 नहीं 8000 লোক জব এই জায়গায় দেওয়ার জন্য। কি কি করতে হয়, এটার জন্য কি কি করতে হয়, আপনার মাধ্যমে আপনার লোকের সামনে বসে এক এক সেক্টরে আমি কাজ করব। PMKVY 4 এটা অগস্টে লঞ্চ হবে মোটামুটি। PMKVY 4 एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हिसाबे আমি সেক্টর শুধুমাত্র 7 সেক্টরে নেই, আরো সেক্টর বাড়াবো। কি কি সেক্টর করা যায়, রাবার, ব্যাম্বু, হ্যান্ডিক্রাফট ইত্যাদি যে আছে এটা অলরেডি চলছে, বাট আরো কি। আর যে জায়গায় যে লোক এই জায়গায় অলরেডি স্কিল দেবে, আমি যে লোক অলরেডি প্রোভাইড করেছেন, আমি ওনার থেকে অনুরোধ করব if you can provide me the place ki je jage apnar kache job ache ami apnar janne program aram kar. You tell me where the job is, we will provide the training based on your requirement. aaj ke apni bolben ki ami 100 log ke tayar karbo, ami apnake ei jage 100% training er janne support karbo. We'll call a separate tender for you people. keno ki jobs khub darkar, শুধুমাত্র ট্রেনিং হওয়ার পরে শেষ এটা আমি চাই না। অনেক অনেক ইন্টিগ্রেশন চলছে যে মাধ্যমে মানে ডাইরেক্টর সাহেব আপনার সামনে রাখে আছেন।
কিছু জায়গায় ডিফাঙ্ক্ট হয়ে গেল, কিছু জায়গায় হ্যান্ডিক্রাফট আইটেম, হ্যান্ডলুম আইটেম অথবা যে সিএসসি যে জায়গায় ডিফাঙ্ক্ট হলো, আমি চাই যে চ্যাম্পিয়ন্স আছেন ওই জায়গায় উনি আমার সঙ্গে বসে একটা রিভাইভালের জন্য প্ল্যান তৈরি করার জন্য আমি রিভাইভাল করব আপনার সঙ্গে। যে লোক অলরেডি কাজের জন্য আছেন আর আরো ট্রেনিং চান, শুধুমাত্র আমার স্কিল সেট এখানেই আছে, আরো আমি ট্রেনিং চাই, আমি ওনাকে অ্যাজ আ স্পেশাল ট্রেনিং প্রোভাইড করব। আবার there is no dearth of any money anywhere to provide training. আপনার মাধ্যমে আরো আমি বলতে চাই, কিছু এক জায়গায় আগের যে স্পেশাল সেক্রেটারি উনি চলে এসেছেন এখানে, অতুল তিওয়ারি স্যার, উনি বলেছেন कि एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस আমি एक आईटीआई के নিতে পারবো, নতুন আইটিআই ক্রিয়েট করতে পারবো, নতুন সেন্টার্স তৈরি করতে পারবো, উনি সহযোগ দেবেন। উনি আরো সহযোগ দেবেন। যদি আপনি বাহার যেতে চান, আমি এখান থেকে আপনাকে প্রোৎসাহনের জন্য পাঠাবো। অরুণাচল প্রদেশ ডাইরেক্টর উনি আমার সঙ্গে ছিলেন, ইত্যাদি বাকি স্টেটের প্রোগ্রাম আমি বলছি আপনার সামনে। উনি কিছু লোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন দিল্লি, দিল্লিতে ট্রেনিং করার পরে ওনাকে প্লেসমেন্ট উনি হইল, আর পুরো টাকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে উনি নিয়েছেন। ইফ এনি সার্ভিস প্রোভাইডার ওয়ান্টস টু প্রোভাইড ট্রেনিং আউটসাইড ত্রিপুরা, উই উইল সাপোর্ট। আমি আপনাকে সাপোর্টের জন্য যে যে করতে হবে আমি এটা করব। আপনাকে আপনার মাধ্যমে আমি কিছু গ্যাপ অ্যানালিসিস অলরেডি আরম্ভ হলো কাজ, আরো যে ডফটেলিং অফ স্কিম আর যে জায়গায় ক্রস সাবসিডাইজেশন হচ্ছে, তারপর ভালো তরিকে সে আরো আরো স্কিমের মাধ্যমে যে জায়গায় ফর এক্সাম্পল এসসি ওয়েলফেয়ার কর্পোরেশন থেকে আমি 3 কোটি জন্য এক ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজিত করেছি, এখন টেন্ডার হলো। পিএমকেভিওয়াই থেকে আরো এলো, আরো আসবে। আমি চাই কি যে যে জায়গায় আপনাকে আরো জবের জন্য আপনি আমার সঙ্গে বসতে চান, আমি এই জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ প্ল্যান তৈরি করব বেসড অন স্কিল গ্যাপ অ্যানালিসিস। আমি খুবই খুশি ব্যক্ত করছি যে 441 লোকের জন্য যে জায়গায় উনি আজকে সার্টিফিকেট নেবেন। আশা রাখি দ্যাট দে বিকাম আওয়ার চ্যাম্পিয়ন্স। আশা রাখি কি উনি যে যে কাজ এই জায়গায় যে যে শিখে আছে উনি ইউজ করবেন ওনার লাইফে। এই বলি আমি আমার এই কথা আছে এখানে শেষ করি। নমস্কার সবাইকে, ধন্যবাদ। মন্ত্রী মিস শান্তনা চাকমা জি, উপস্থিত আছেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের স্পেশাল সেক্রেটারি অভিষেক চন্দ্রাজি, উপস্থিত আছেন আমাদের পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক, লেবার কমিশনার, ডিডব্লিউএস ডাইরেক্টর, স্কিল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর, যাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক, এবং বিভিন্ন অতিথিবৃন্দ যারা আজকে শংসাপত্র গ্রহণ করবেন, প্রত্যেককে আমার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং নমস্কার। আজকে সুন্দর অনুষ্ঠান, কেন সুন্দর বললাম, আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক শিল্পীরা তাদের নিপুণতা, তারা যে ট্রেনিং করেছেন, শিখেছেন, ওইটার শংসাপত্র গ্রহণ করবে। আমি সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলবো, যারা অনেকদিন ধরে বিভিন্ন বিষয়ে ট্রেনিং নিয়েছেন, তারা তো নিজেরা শিখেছেন,
নিজেদের বিজনেস বাড়াবেন, সমৃদ্ধ হবেন, স্বনির্ভর হবেন। তার সাথে যারা শিখেননি তাদেরও আপনারা বিস্তারিতভাবে একটু বলবেন যে আমি এটা শিখেছি, এভাবে করেছি। কারণ এই কথাটা আমি কেন বললাম, আমি ছোট্ট একজন শিল্পী, আমারও নিজের একটা ছোট্ট ইন্ডাস্ট্রি ছিল, এখনো আছে। আমি দেখেছি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, আমি অনেক আর্টিজানদের বাড়িতে গিয়েছি, জিজ্ঞেস করেছি যে দিদি বা দাদা এটা কিভাবে করেছেন, শেখাতে চান না। আমি আজকে খোলাখুলি কথা বলছি, কিন্তু এটাতে কি হলো, আমরা ত্রিপুরা রাজ্য, ত্রিপুরাবাসী পিছিয়ে রয়েছি, শিখতে পারিনি, জানিনি। যাদের বেশি উদ্দীপনা আছে যে আমি শিখবো, আমি স্বরোজগারী হব, তারাই এগিয়ে গিয়েছেন। তো আজকে যারা শিখেছেন বা শিখবেন বা অন্যদেরও শিখাবেন, আমি এটা সকলকে বলবো। আমাদের সরকার কি করছেন, প্রধানমন্ত্রীজির স্বপ্ন, প্রধানমন্ত্রীজি বলেন মুঘল ফর ভোকাল। মুঘল আমাদের নিজেদের, আমাদের প্রত্যেকটা গ্রাম শহর প্রত্যেকে কি স্বনির্ভর লাগবে, হতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে, আমরা স্বরোজগারী হব। কিভাবে হব? আমাদের সরকার, আমাদের কেন্দ্রীয় অনেক স্কিম আছে, যেখানে সারা শুধু ত্রিপুরা রাজ্য না, সারা ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ কৌশল যোজনার মাধ্যমে যুবক যুবতীরা বিভিন্ন বিষয়ে শিখছেন, তারা রোজগারি হচ্ছেন। আরো সমর্থ স্কিম আছে, স্কিল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর মহোদয় খোলাখুলি বলেছেন সমর্থ স্কিমের মাধ্যমে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু শিখেছেন, আরো স্কিল করেছেন, নিপুণতার সহিত কি শিখেছেন, স্কিল মানে দক্ষ হয়েছেন। ওই সমর্থ স্কিমের মাধ্যমে অনেক ছেলেমেয়েরা কি আমাদের যে কাজ আছে, ক্লাস্টার হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটস, ওইটাতে তারা আরো নিপুণতা হয়েছে। মার্কেট কোথায়, মার্কেট আছে, আমরা ওটা এত জানি না। ওইটা আমি কেন বললাম, মিডলম্যান থাকে আমাদের ত্রিপুরা যে অনেক ছিল, এখনো আছে। আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য ডাইরেক্ট আর্টিজান শিল্পীদের কাছ থেকে কি জিনিস কেনা বা তারা সরাসরি বিক্রি করবেন, ওইটা আমাদের সরকার চাইছেন, করছেন। অনেকেই সরাসরি অনলাইনে বিজনেস করছেন, মিডলম্যান থাকবে না। তো ওই জন্য আজকে যারা শংসাপত্র নেবেন বা আরও আপনারা আপনাদের জীবনে সাফল্য আসবে, বিজনেস করবেন, আপনাদের কিভাবে আরো এগিয়ে যেতে হবে ওইটা আপনাদের জানতে হবে, শিখতে হবে। আমি কি স্বনির্ভর শিখে সরাসরি কিভাবে বিজনেস করা যায় ওই দিকে আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। জনজাতি এরিয়াতে আমাদের সরকার জাইকার মাধ্যমে বা ব্যাম্বু মিশনের মাধ্যমে জনজাতি এরিয়াতে অনেক কি শিল্পীরা তৈরি হয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো সরাসরি বিজনেসটা আরো শিখেন, কিভাবে বাইরে বিজনেস করা যায়। আমার কথাই বলি, আমি যখন জেলা পরিষদ সদস্য হয়েছিলাম 2018-তে, তখন আমরা জেলা পরিষদ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা বাইরে হায়দ্রাবাদ ট্রেনিং এর জন্য গিয়েছিলাম। তো আমাদের ভিজিট নিয়েছিলেন একটা জায়গা, অনেক জায়গা দেখেছি, পঞ্চায়েত দেখেছি তারা কিভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। তো রামোজি ফিল্ম সিটিতে গিয়েছি আমরা, ওইখানে গিয়ে দেখলাম রামোজি ফিল্ম সিটিতে বিরাট বড় তাদের একটা বাজারই বলবো, মার্কেটিং বিরাট বড় একটা তাদের স্টল, একদম বাজারের মতো। তো ওইখানে আমার খুব উৎসাহ হয়েছিল, গিয়ে জিজ্ঞেস দেখলাম, দেখতে দেখতে দেখি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো প্রোডাক্ট নাই। আমরা পৃথিবী বিখ্যাত, আমরা ত্রিপুরা রাজ্য কুটির শিল্পে বিখ্যাত, বাঁশবেতেই বলুন আর হ্যান্ডলুমে বলুন, হস্ততাঁতেই বলুন, কিন্তু নাই। ওইখানে আমি তখন জিজ্ঞেস করি আমাদের ত্রিপুরার প্রোডাক্ট নেবেন? তো উনি বলেছিলেন কেন নেব না, আমরা তো ত্রিপুরার কোনো জিনিসই দেখিনি। তো স্কিল ডিপার্টমেন্ট আছে, আমাদের সেক্রেটারি সাহেব আছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে
স্কিল অনেক আছে, অনেক শিল্পী আছে, তারা কি অকেজো হয়ে আছে। আজকে স্কিল ডিপার্টমেন্টের বিষয় না, আমি আরেকটু সব থেকে বিস্তৃতভাবে বলছি। ক্লাস্টার, আমাদের অনেক ছেলেমেয়েরা কাজ করেন বা করতেন, এখন মোটামুটি ক্লাস্টার বন্ধ, তো এগুলোকে উজ্জীবিত করা। ব্যাংক, অনেক সময় আমরা বা আমাদের মিটিংও দেখি বা আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমরা যখন মার্কেটে যাই, জিজ্ঞেস অনেকেই বলে হ্যাঁ আমাকে তো ব্যাংক লোন দেয় না, কেসিসি লোন। কৃষকরাও অনেকেই বলে হ্যাঁ আমাদের লোন দেয় না, ব্যাংক দেয় না। কেন ব্যাংক দেবে না? আজকে এই স্কিল ডিপার্টমেন্ট বা স্কিলের যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি বলবো শুধু আমরা কি কি ট্রেনিং করি ওইটা ভালোভাবে দেখা, আমাদের কি দৈনন্দিন জীবনে কি দরকার, আমরা কি ডাল ভাত খাই, ডাল বা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কি উৎপাদন লাগে, ওইটা কৃষির বিষয়। তবে আমি বলবো আমাদের দৈনন্দিন আমাদের কি কি লাগে, যেমন এই রিসাটা এটা মেশিনে বানানো হয়, হাতে বানালে কি হবে, ওইটার ডিমান্ড অনেক বেশি, তো ওই দিকে লক্ষ্য করা। কটন কাপড়, কটন কাপড়ের মধ্যে কি করা যায়, কাঁথা, স্টিচ। আমরা মেয়েরা কি ব্লাউজ পরি, শাড়ি পরি, আমরা একটু ফ্যাশন বা মেয়েরা আমরা সাজগুজ করি। আমাদের হকার্সে যান, শুধু বাইরে কলকাতার প্রোডাক্ট না রাজস্থানের প্রোডাক্ট আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নাই। কেন নেই? আমাদের ডিমান্ড আছে, আমাদের চাহিদা আছে, ওইটা আমরা পূরণ করতে পারি না, বাইরের রাজ্য থেকে আনি। তারা স্বনির্ভর। সিকিম রাজ্যে আমি টিআরএম থেকে আমারও এসএসজি আছে, আমি নিজে গিয়েছি, ওইখানে আমাদের বাসপতির প্রোডাক্ট নিয়ে গেছি, একদম উড়ে গেছে, এত সুন্দর প্রোডাক্ট। বা ত্রিপুরার জিনিস কি অনেক সেল হয়, তো আমাদের ওই জিনিসকে তুলে ধরা, আর্টিসানদের খুঁজে খুঁজে বের করা বা নতুন তৈরি করা, স্কিল শেখানো, তা ব্যাম্বুর মাধ্যমে আমরা স্বনির্ভর হতে পারি। আমাদের প্রকৃতি আমাদের অনেক দিয়েছেন। সিল্কের শাড়ি আসাম বিখ্যাত, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কি সিল্কের শাড়ি তৈরি হয়, ওইটাতে কি নিপুণতার সহিত স্টিচ করতে হবে বা আলাদা অ্যাপ্লিক করতে হবে। অ্যাপ্লিক দিয়েও কুশন কভার আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসি না। আজকে যারা শিখেছেন বা হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফটসে যারা নেই বা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, নতুন ভাবে আমি বলবো আপনারা ওইটা ধরুন, শিখুন, কারণ বাজার আছে, মার্কেট আছে, তো আমরা ওইভাবে স্বনির্ভর হব। আমি বলেছিলাম যে ব্যাংক লোন দেয় না, পিএমএজিপি স্বাবলম্বন, ব্যাংক বসে আছে লোন দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা যেই প্রজেক্ট বানানো ওইটা কি হয়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে কোনো দাদা বা দিদি হকারি করবেন বা শাড়ি বিক্রি করবেন। যদি একটা ছোট্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি করা হয়, তাহলে কেন ব্যাংক লোন দেবেন? আপনার পেছনে পেছনে ব্যাংক যাবে। তো আমার দিশাটা থাকতে হবে যে আমি কি করব, আমি লোনটা নেব, লোনটা নিয়ে কি করব, ফেরত কিভাবে দিতে পারি, রিকভারি করতেই হবে, তাহলে তো ব্যাংক লোন দেয়। তো ওইদিকে যারা আজকে ট্রেনিং নিয়েছেন তাদের কিছু আপনারা লোনও নিতে পারেন, সেন্টার বা ছোট্ট একটা ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে, তাহলে কি আপনার বিজনেস ভালো হবে, চলবে। তো ওইভাবে আমাদের দিশা থাকতে হবে, আমরা স্বনির্ভর হব কিভাবে হবে, ওইটা দিকে লক্ষ্য রাখা। আমরা বাইরের জিনিস কিনবো না, আমরা ত্রিপুরা রাজ্য অনেক কিছু লাগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, তো ওইদিকে আমরা লক্ষ্য করব, ভালোভাবে শিখি জেনে। তারপর ডিপার্টমেন্ট আছেন, ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট তো আছেনই, স্কিল ডিপার্টমেন্ট আছেন, তো ওইদিকে লক্ষ্য রাখা, আমি শিখবো কোন কাজটা শিখবো, আমার মার্কেট আছে কিনা, ওইদিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা আপনাদের যেই উদ্দেশ্য, যে এইম, ওইটা গ্রহণ করবেন যে আমি আগামী দিনে সাকসেস হব। তো এইটি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা, আমি অনেক বেশি বলে ফেলেছি, অনেক বক্তা ছিলেন। তো আজকের এই সুন্দর দিনে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবন বা প্রত্যেকে তো আর ট্রেনিং হয়নি, বা আপনারা শিখবেন, জানবেন, বিভিন্ন বিষয় অনেক কিছু আছে, জানি প্রত্যেকটা মানুষ স্বনির্ভর হবে। তো আমাদের সরকারের যে স্বপ্ন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, লোকাল ফর ভোকাল, আমরা প্রত্যেকে কি স্বনির্ভর হব, ওইভাবে আমাদের সরকার প্রত্যেকের পাশে আছে। তো এটি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা, সবাই খুব ভালো থাকবেন, নমস্কার। ট্রেনিং সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের সেক্রেটারি, স্পেশাল সেক্রেটারি
ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স অভিষেক চন্দ্র মহোদয়, অভিষেক চন্দ্র মহোদয় রয়েছেন আমাদের মাঝে লেবার কমিশনার ডক্টর নারায়ণ বাবু এন মহোদয়, রয়েছেন আমাদের মাঝে রাজীব মজুমদার ডাইরেক্টর DWS SO মহোদয়, রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টর এক চক্রবর্তী মহোদয়, রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের এই জেলার প্রত্যেকেরই পরিচিত এই জেলার জেলা সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার মহোদয়া, এবং রয়েছেন দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত মিডিয়া বন্ধু থেকে শুরু করে যারা স্কিল ডেভেলপমেন্টের থ্রুতে বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়েছেন, সমস্ত বেনিফিশিয়ারিদের আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে প্রত্যেককে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমার দপ্তর হাতে নেওয়ার পরে যে আগরতলায় আজকে প্রথম আমার প্রোগ্রাম, তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটা বলতে চাইবো, প্রত্যেকেই আলোচনা করেছেন এখানে, সেটার মূল উদ্দেশ্য আমি মনে করি সেটার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে। তো আমাদের কেন্দ্র সরকারের এবং ত্রিপুরা সরকারের একটাই লক্ষ্য, আত্মনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়া। তো তার জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং এর মাধ্যমে আত্মনির্ভর হওয়া। তো আমাদের লক্ষ্য কি, যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বেরোজগার মুক্ত করা এবং রোজগারের সঙ্গে ত্রিপুরার লোকেদেরকে যুক্ত করা, রোজগারের সঙ্গে যুক্ত করা। তো তার জন্য এটা একটা বড় এক্সাম্পল আমি মনে করি যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এর মাধ্যমে যে আমাদের বিভিন্ন ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক যুবক যুবতী রয়েছেন, যে অনেক স্কিল রয়েছে, প্রত্যেকের বিভিন্ন ধরনের স্কিল থাকতে পারে। তো তার সেগুলো শুধুমাত্র যে মন থেকে সেটাকে বের করা, যে আমি যে কাজটা করব সেটা মন থেকে সাকসেস করার চেষ্টা করা। তো সেটা যদি আমরা করি অবশ্যই সেটা সাকসেস পাওয়া যায়। তো সেটা আমি মনে করি। তার জন্য আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। তো অনেকেই বিভিন্ন ভাবে ট্রেনিং নিয়েছেন, তো সেগুলোকে কাজে লাগানো। শুধুমাত্র আমি মনে করি না যে শুধুমাত্র অন্য কেউ কোম্পানি হোক, কোনো ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে চাকরি দিল তারপরেই আমি স্বনির্ভর হব, সেটা আমি মনে করি না। যেহেতু এখানে আমাদের সিপেট ম্যানেজার মহোদয় রয়েছেন, ওনারা চাকরি দিচ্ছেন। তো আপনাদের যারা এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছেন, আমি মনে করি যে আপনারা যদি চেষ্টা করেন আপনাদের মধ্য থেকেও অন্য কাউকে আপনারা চাকরি দিতে পারবেন এবং আপনারা নিজেও স্বনির্ভর হবেন এবং অন্যদেরকেও সেই সুযোগ আপনারা করে দিতে পারবেন। তো তার জন্য আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে কিভাবে স্কিল আরো আমাদের প্রতিটি জনগণকে স্কিল তৈরি করে দেওয়া যায়, প্রতিটি বাড়িতে প্রতিটি ঘরে পৌঁছানো যায়। তো তার জন্য সেপারেট ভাবে আলাদা ভাবে স্কিল ডিপার্টমেন্ট সেপারেট করা হয়েছে। তো সেটার একটাই কারণ যে আমাকে স্বনির্ভর হতে হবে, আত্মনির্ভর হতে হবে। তো তার জন্য শুধুমাত্র আমি যে পড়াশোনায় শিক্ষিত হলাম সেটা নয়। যেমন কেউ দেখা যায় খেলাধুলার ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়, কেউ সেলাইয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়, বিভিন্ন স্কিলের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। তার জন্য কোনো কাজকে ছোট, সেটা আমার জন্য আমার ভালো, এই কাজ দিয়ে আগামীতে আমি সাকসেস হব, সেই মানসিকতা আপনাদেরকে রাখতে হবে। কোনো কাজ ছোট ভাবা প্রয়োজন নেই। যে কাজটা আমি নিজে করব সেই
কাজটাই বড়, সেই কাজটাই আমাকে আগামী দিনে পথ দেখাবে, সেই কাজটা দিয়েই আমি স্বনির্ভর হব। সেটা যদি আমাদের মধ্যে আমরা খেয়াল করে নিই, মনের মধ্যে যদি সেটা আমি মনে গেঁথে নিই, তাহলে অবশ্যই আমাদের জীবনে সাকসেস আসবে। যেহেতু আজকে স্কিল ডেভেলপমেন্টের থ্রুতে আপনারা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন আর অনেকেই কল লেটার নিচ্ছেন, তো সেই ক্ষেত্রে আজকে আমি অনেক কিছু বলার রয়েছে, আমি অনেক কিছু বলবো না, কেননা আপনারা অনেক ভাষণ শুনেছেন। তো আমরা চাই যে আমরা মিলে যাতে ত্রিপুরাকে রোজগারের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে পারি। তার জন্য সরকার এবং আপনারা সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন এনজিও, বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন ধরনের যারা ইন্ডাস্ট্রি যারা রয়েছে, প্রত্যেকে যদি আমরা হাতে হাত মিলিয়ে যদি কাজ করি, সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই করে জাতি জনজাতি প্রত্যেকেই সেখানে আমাদের উচিত, আমরা মানুষ, সেখানে কোনো ধরনের জাতি ধর্ম সেটাকে বাদ দিয়ে আমাদের ভাবতে হবে আমরা মানুষ, আমরা প্রত্যেকেই এক রক্ত, আমরা রক্তে মাংসে গড়া। আমাদের উচিত যে প্রত্যেকে কিভাবে একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করে আমরা আত্মনির্ভর হতে পারি, সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য। যদি আমরা সেই আজকের এই হলের ভেতর থেকে আমরা যদি সেই যে চিন্তাধারা, সেই প্রবেশ যদি আমরা করি মন থেকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের শুধুমাত্র সরকারের যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করা, সেটা আমি মনে করি না। আমাদের প্রত্যেকেরই, প্রত্যেকটা ব্যক্তির আমাদের দরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করা, তবেই সম্ভব হবে যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া। তো সেই লক্ষ্যে কাজ করা। আমাদের মোদিজি কি বলেন, আমি দেখেছি যে যে কাজগুলো অনেক সময় উনি বলে থাকেন সেগুলো সাকসেস হয়। সংকল্প সে সিদ্ধি, উনি বলেন সংকল্প সে সিদ্ধি, যে আমরা যেগুলোই আমরা সংকল্প করি সেগুলো অবশ্যই সিদ্ধি হয়। তো অনেকে ভাববেন হয়তো আমি সেটা পারবো কি পারবো না, অনেকের কনফিউজ আমাদের থেকে যায়, আমরা মনে করি সেটা পারবো কি পারবো না। যেমন এক্সাম্পল আমার ক্ষেত্রে আমি বলি, প্রথমবার যখন আমি ভাষণ দিয়েছিলাম, প্রথমবার যখনই আমি কোনো জায়গাতে স্পিচ দিয়েছিলাম, সেই সময়ে আমি তো কখনো ভাবিনি যে আমি কারোর সামনে মাইকে গিয়ে কথা বলবো, তো আমি পারবো কি পারবো না সেটা আমি কখনো না করিনি। তো আমাদের জীবনে যেটা সুযোগ আসবে সেটাকে কাজে লাগানো, সেই ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি সুযোগ পেয়েছি, আমি তখনও বলেছি হ্যাঁ আমি ভাষণ দেবো, কথা বলবো। যেখানে যে সুযোগ আমরা পাবো, সেই সুযোগটা যদি আমরা জীবনে কাজে লাগাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের জীবনে সাকসেস আসবেই আসবে। তো আমি বলবো যারা ভাইয়েরা, দিদিরা, দাদারা এখানে বসে রয়েছেন, ট্রেনিং নিয়েছেন, আপনারা পারবেন, শুধু মনোবল রাখবেন, সরকার আপনাদের সঙ্গে রয়েছে এবং যতটুকু সম্ভব আমাদের দপ্তরও সহযোগিতা করবে কিভাবে আপনাদেরকে লোন পেতে হবে। তো আজকে সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার ব্যাংকগুলো লোন দিচ্ছে, এবং যে যে জায়গাতে সমস্যা হচ্ছে যতটুকু সম্ভব আমাদের দপ্তর সহযোগিতা করবে। এবং পার্সোনালি যদি মনে করে আমার সঙ্গে কথা বলে আপনাদের কিছুটা হলেও উপকারে আসবে, সহযোগিতা হবে, যদি মনে করেন, তাহলে আমি বলবো আপনারা আমার সঙ্গে যে কোনো সময় আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমি যতটুকু সম্ভব, যেহেতু এই দপ্তরের আমি দায়িত্ব পেয়েছি, আমি চাইবো যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারের যে আমাদের যে বেরোজগার সেটা মুক্ত হোক, এবং রোজগার আমরা যাতে প্রতিটি ঘরে রোজগার আমরা সৃষ্টি করতে পারি, দিতে পারি আপনাদের মাধ্যমে, সরকারের মাধ্যমে। এইটুকু আমি আশা রাখবো। কথা বললে শেষ হবে না, তার জন্য আমি বেশি কিছু বলবো না। এবং শুকর পালনের প্রশিক্ষণরা পেয়েছেন, যেটা স্বাবলম্বী হবেন, স্বরোজগারী হবেন, এটা আমাদের আশা। একটা জোরদার করতালি আমাদের এই সহযোগী বন্ধুদের জন্য। সুপর্ণ দেববর্মা, প্রমীলা দেববর্মা, কৃপা দেববর্মা, এবারে আমি মঞ্চে আহ্বান জানাই আমাদের দ্বিতীয় পিপির নাম হচ্ছে বাঙি ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন, জবর হচ্ছে অর্গানিক গ্রোয়ার। মঞ্চে রাখবো চন্দন কুমার বি, নবমী শিখা সরকার।
চন্দন কুমার বীর, নবনী সরকার, চন্দন কুমার বীর, নবনী সরকার, কল্পনা সরকার, স্বপ্না সরকার, শেফালি দত্ত, রত্না সরকার, রেখা বেগম, সাজিদা খাতুন, শিখা সরকার ধর এবং সতনা বেগম। দয়া করে আপনারা সারিবদ্ধভাবে যাবেন। সেই চন্দন কুমার বীর, নবনী সরকার, কল্পনা সরকার, স্বপ্না সরকার, শেফালি দত্ত, রত্না সরকার, রেখা বেগম, সাজিদা খাতুন, শিখা সরকার ধর এবং ফতেমা বেগম। যারা এখন মঞ্চে ডাকা হচ্ছে না তাদেরও আজকে এই অনুষ্ঠানে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। আপনারা প্লিজ অনুষ্ঠানে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এরপর সিক্রেট আগরতলা মেশিন অপারেটর অ্যাসিস্ট্যান্ট মঞ্চে ডাকবো সৌরভ সরকার, প্রসেনজিৎ শীল, লিটন দাস, কিষান শুক্রধর এবং দীপ নাথ। যাদের নাম রাখবো আপনারা দয়া করে এখানে চলে আসুন। সব করে একটু সিরিয়ালে দাঁড়াবেন। সিক্রেট আগরতলা, সিক্রেট আগরতলা জব হচ্ছে মেশিন অপারেটর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিএল ওডব্লিউ। দয়া করে আমাদের সিরিয়ালটা মেনটেন করবেন। যেটা বলছি, সৌরভ সরকার, প্রসেনজিৎ শীল, লিটন দাস, কিষান শুক্রধর। नार्सिं परि नामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलाइजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम काisa निकुमा अंखा गुथमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटक हाफांनि गसुमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटक स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल निउ दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेज ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो। BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekhino o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrei, PBBSc Nursing ni bisikni ni course, MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gothami School College of Nursing ni Nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru haike taita mono naisali tongsinai o kaham college o admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 20 মিনিটে হয় পুলিশের হেডকোয়ার্টারে। তো এই প্রতিনিধি দলে যারা ছিলেন রাজ্যপাল মহোদয়ের সাথে, তাতে রতন ভৌমিক, ভানুলাল সাহা, তপন চক্রবর্তী, শহীদ চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী ছিলেন, আর তাদের সাথে আমি ছিলাম। আর পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে এরা সবাই ছিলেন। তো আমি দুটো ভাগে বিষয়টা আপনাদের সামনে উপস্থিত করব। রাজ্যপাল মহোদয় শারীরিকভাবে অসুস্থ, তিনি শয্যাশায়ী, তার পক্ষে চলাফেরা করতে একটু অসুবিধা হয়, যে কারণে তার হয়ে তার যিনি সচিব শ্রীযুত চাকমা, তিনি আমাদের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে দেওয়া যে স্মারকলিপি সেটি তিনি গ্রহণ করেন এবং এই স্মারকলিপিটি নিয়ে রাজ্যপাল মহোদয়ের সাথে সচিব মহোদয় কথা বলেন, আমাদের স্মারকপত্রটি তার কাছে পড়ে শোনান এবং বিষয়টা তিনি মোটামুটি করে ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যপাল মহোদয় সবটা শোনার পর তিনি যা বলেছেন
সচিব মহোদয়ের মাধ্যমে যেটা আমরা জানতে পেরেছি যে স্মারকলিপিতে যা লেখা হয়েছে এটা তো মানে ভালো সিচুয়েশন না, এটা ভালো না। এবং তিনি বলেছেন যে আমি সরকারের কাছে তাদের স্মারকলিপি পাঠিয়ে দেব এবং দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য বলবো। এই ছিল রাজ্যপাল মহোদয়ের প্রতিক্রিয়া। আমরা যেটা বলেছি এর আগে আমাদের তরফ থেকে দুটো প্রতিনিধি মণ্ডলী পূর্বতন যিনি রাজ্যপাল ছিলেন তার যে প্রিডিসেসর তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। একটাতে আমরা বিধায়ক, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নেতৃস্থানীয় কেউ কেউ এবং আমাদের পার্টির এক দুজন নেতা ছিলেন। আরেকটা আমাদের পার্টি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এবং সাথে এক দুজন বিধায়ক হয়তো ছিলেন, তারা সাক্ষাৎ করেছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তৎকালীন রাজ্যপাল মহোদয় বলেছিলেন একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমান অধিকার, তারা তাদের দলীয় কাজ করবেন, সভা করবেন, সমাবেশ করবেন, অফিস খুলবেন, তারা কেন আক্রান্ত হবেন? এটা চলতে পারে না। তিনি তখন বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকবো, মুখ্য সচিবকে ডাকবো এবং পুলিশের মহানির্দেশককে ডাকবো এগুলো বন্ধ করার জন্য। পরবর্তী সময়ে শান্তির বাজারে যে ঘটনা ঘটলো, আমরা আক্রান্ত হলাম, এগুলো আপনারা জানেন, আপনারা ক্যারি করেছেন। তারপর নারায়ণ করের নেতৃত্বে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি মণ্ডলী তৎকালীন রাজ্যপাল মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এই সমস্ত ঘটনা যখন বিবৃত করেন তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন এই জিনিস আমার রাজ্যে আমি আর চলতে দেব না। 24 ঘন্টার মধ্যে সমস্ত জিনিস বন্ধ হবে, দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে যাতে কাজকর্ম করতে পারে, অফিস খুলতে পারে, তাদের সভা সমাবেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে যাতে করতে পারে, সেটা নিশ্চয়ই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। তো আমরা রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে আমাদের স্মারকলিপি এবং এই বক্তব্যের মাধ্যমে যেটা উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি, রাজ্যে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে। জঙ্গলের শাসন চলছে, বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ কর্মের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। যেভাবে চলছে এটা আর কতদিন চলবে, এটাকে বন্ধ করতে হবে। সংবাদ মাধ্যম তাদের উপর যে আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, তাদের যে স্বাধীনতা তারা ভোগ করতে পারেন, প্রয়োগ করতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। পুলিশ তাদেরকে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে আইনি যে পদ্ধতিতে পুলিশের কাজ করার কথা সেই পদ্ধতিতে পুলিশকে কাজ করতে দিতে হবে। এবং যেটা আমরা বলেছি, এই যে বিশেষ করে এই উপনির্বাচন যেটা আমাদের বাধ্য করলো রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে যেতে, নির্বাচনের 1-2 দিন আগে থেকে এবং নির্বাচনের দিন এবং তারপর থেকে এখন অবধি যা চলছে, এই দুষ্কৃতকারী যাদেরকে ব্যবহার করছে শাসক দল বিজেপি, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা দরকার এবং আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো আমরা রাজ্যপাল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবার চেষ্টা করেছি। আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে। রাজ্যপাল যেহেতু কথা দিয়েছেন এবং আগের রাজ্যপালের যে স্ট্যান্ড, যেটা পাবলিকলি যারা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ফিরে এসে তাকে বলে এসছেন যে আপনার কথাগুলি আমরা প্রেসের কাছে বলবো, বলে নিশ্চয়ই আপনারা বলতে পারেন। এবং তারা বলেছেন রাজ্যপালের তরফ থেকে তার বিরোধিতা করা হয়নি।
সেই কথাগুলো উল্লেখ করে আজকেও তার সঙ্গে যা আমাদের কথা হয়েছে এবং এই কথাগুলো আপনাদের কাছে আমরা বলবো, এটাও তাকে আমরা বলে এসেছি, সেগুলো আপনাদের সামনে রাখলাম। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, আমরা দেখব, আমরা দেখতে চাইব। রাজ্যপাল অসুস্থ হতে পারেন, কিন্তু তার অফিস তো চলছে, তাকে তো ভূমিকা নিতে হবে। তিনি তো রাজ্যের মানে প্রধান, সাংবিধানিক দিক থেকে এই দায়িত্ব তো প্রতিপালন করতে হবে। মানুষ যাবেন কার কাছে, সেদিক থেকে আমাদের একটা সময় আমরা অপেক্ষা করে দেখব। আমাদের পরবর্তী যে প্রতিনিধি মণ্ডলী ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তাদের 4 জন এখানে উপস্থিত আছেন। প্রভাত চৌধুরী দুটোতেই ছিলেন, তিনি তার পারিবারিক প্রয়োজনে তাকে ফিরে যেতে হয়েছে। তিনি এই সাংবাদিকদের সাথে যে আমাদের আলোচনার সুযোগ, এই সুযোগটা তিনি নিতে পারলেন না। এই তাদের পক্ষ থেকে এখন কমরেড ভানুলাল সাহা যে আলোচনাটা হয়েছে সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। বলুন। আমরা মেমোরেন্ডাম দেই, সেখানে 150 জন লোক বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে। তাদের তালিকা দিয়ে আমরা ডিজিপিকে বলেছি যে আপনি উদ্যোগ নিয়ে এগুলো এনকোয়ারি করুন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। প্রথম দিকে উনি সংশ্লিষ্ট জায়গায় আপনারা দরখাস্ত কেন করেননি, তাহলে আমি কি করব, এইভাবে বলে এড়ানোর চেষ্টা করেছে। তখন আমরা ওনাকে বলি যে বিভিন্ন জায়গায় মামলা করলে পরে আরও বেশি করে হামলা হয়, এই ভয়ে তারা মামলা করেনি। তাই আপনারা এই ঘটনাগুলো পরীক্ষা করুন এবং পরীক্ষা করে আপনাদের উদ্যোগে মামলা নিয়ে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। উনি প্রথম দিকে সেটা দায়িত্ব নিতে রাজি হচ্ছিলেন না। উনি বলছিলেন যে যখন ঘটনা ঘটেছে তখন কেন আপনারা কমপ্লেন করেননি। তখন আমরা নানা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। অতীতের কিছু ঘটনাকেও আমরা ওনার কাছে ব্যাখ্যা করে বলেছি যে দায়িত্বশীল লোকরা কমপ্লেন করার পরও অনেক সময় পুলিশ সেখানে ব্যবস্থা নেয়নি। আবার আমাদের বিরুদ্ধে যখন কোনো কমপ্লেন হয় তখন পুলিশ বেশ দ্রুততার সঙ্গে নেয়। এই কথাগুলো যখন বলেছি তখন তিনি কিছুটা সুর নরম করে বললেন যে ঠিক আছে, আমি এগুলো পাঠাবো এবং এগুলো পাঠানোর পরে দেখি আমি সেখানে কি করতে পারি। তো এই যে বিষয়, এই বিষয়ের মধ্যে ওনাদের কাছে আমরা যে অভিযোগটা করেছিলাম সেটা প্রথমেই ছিল যে রোল অফ পুলিশ সেটাই সেখানে অ্যাবসেন্ট ছিল, যার জন্য এই হুডলামসগুলো এইগুলো কন্ট্রোল করতে পেরেছিল। এতে কিছুটা উনি হয়েছিলেন, মানে নিজের পজিশনটাকে ঠিক করতে চেয়েছিলেন যে কমপ্লেন করলে আমরা নেই, যেমন যেমন কমপ্লেন এসেছে ইত্যাদি আমরা করেছি। তো যাই হোক, শেষ পর্যন্ত উনি এই কথা বলেছেন যে আপনাদের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানায় এগুলো পাঠাবো এবং আমরাও বলে এসেছি 1 মাস পরে এসে আমরা আপনার কাছ থেকে আবার খোঁজ নেব যে এর ভিত্তিতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া গেছে। এই মোটামুটি আমরা বলেছি। এখানে যে বিষয়টা বলা দরকার, আপনারা লক্ষ্য করছিলেন ভানুবাবু বলছিলেন তাদের যে প্রতিনিধি দলটি পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। এই যে অ্যাটিটিউডটাই অবজেকশনেবল। উনি হচ্ছেন পুলিশের মহানির্দেশক, তার নির্দেশে গোটা পুলিশ প্রশাসন চলে। আগরতলায় কি হয়েছে, পেছনে নাইবা গেলাম, 6 আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র, 8 বর্ধওয়ালি বিধানসভা কেন্দ্র, সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র। যুবরাজনগর নিয়ে তো আমরা কমপ্লেন করিনি, রিপোলিং আমরা ডিমান্ড করিনি। পুলিশ যেখানে ভূমিকা নিল না এবং সেখানে ফলস ভোটিং হলো শাসক দলের পক্ষে, তারপর যাদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হলো না, 2বার 3বার চেষ্টা করে ভোট দিতে গিয়েও আক্রান্ত হলেন,
এদের বাড়িগুলো এখনো আক্রান্ত হচ্ছে। উনি কি করে বলতে পারলেন? আমাদের কাছে কেস না করলে পরে আমরা কি করে করব? এটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, যেখানে আক্রান্ত মানুষ, বিপন্ন মানুষ পরিস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে পারে না, অথচ পুলিশ জানে ঘটনা কি ঘটছে, সেখানে পুলিশকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে তাকে মামলা করতে হবে, সুমোটো যেটাকে বলে। এই যদি ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের অ্যাটিটিউড হয়, তাহলে সাধারণ পুলিশ নানা স্তরে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের ভূমিকাটা কি হবে? পুলিশ তো উপরের নির্দেশে চলে। এই অ্যাটিটিউডটাকে আমরা তীব্রভাবে বিরোধিতা করছি এবং এই অ্যাটিটিউড কোনো মতেই আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি না। এটাই অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। কাজেই আমরা চাইব যেটা দেওয়া হয়েছে, এবং এদের মধ্যে কেউ কেউ যে আপনাদের কাছে লিস্ট একটা দেওয়া হবে 150-55 জন এখন পর্যন্ত, যেটা কেউ কেউ হয়তো পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন, এবং কোন কোন জায়গায় থানার নাম তো বলা যাবে না, পুলিশ অফিসারের নাম তো বলা যাবে না। তারা কেউ কেউ অভিযোগ করার সময় জিজ্ঞেস করেছেন, এই যে আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা যখন খানিকটা উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করব, তখন আপনারা আপনাদের এই অভিযোগ রাখবেন না তুলে নেবেন, কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা আছে। এটা এরকম কথাও কিন্তু তুলেছেন। আমি বলছি, এই যে ভানুবাবু আপনাদের কাছে ব্রিফ করছিলেন, তো ভানুবাবু তো আক্রান্ত হয়েছে। তার যে বিশালগড়ের জেলা পার্টি, যে জেলার তিনি সম্পাদক, 7 থেকে 8 বার আক্রান্ত হয়েছে, ভেতরে গিয়ে লুট হয়েছে, আগুন লাগিয়েছে, অভিযোগ করেছেন, ডিজির কাছে করেছেন, এসপির কাছে করেছেন, এসডিপিওর কাছে করেছেন, কিছু হয়েছে? এদের তো মানে ন্যূনতম দায়িত্ববোধ থাকা দরকার, শালীনতা থাকা দরকার। বেমালুম সমস্ত ভুলে গিয়ে চোখ কান বন্ধ করে এই যে ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন, ত্রিপুরার মানুষের কিন্তু চোখ কান আছে, এগুলো ঠিক না। আমরা চাইবো যেটা দিয়ে এসছেন আমাদের বিধায়ক মন্ডলী, সেটা উপযুক্ত তদন্ত করুন। আমরা চাইবো পুলিশ নিরপেক্ষভাবে আইন কানুন পদ্ধতি মোতাবেক, অপরাধী দল দেখার দরকার নেই, অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই, আইনানুগ পদ্ধতি অবলম্বন করুক। এটা আমরা চাইবো পুলিশের কাছে। আমরা অপেক্ষা করব। রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছে যেটা আমরা বললাম সেটা আপনাদের কাছে বলেছি। আমরা এই সাথে জনগণের কাছে যেটা বলব, গণতান্ত্রিক মানুষ, দলমত নির্বিশেষে তাদের কাছে আমরা আবেদন করব। এই যে একজন সাংবাদিক বন্ধু বলছিলেন এভাবে কতদিন চলবে আর কতদিন চলবে, তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য, এই সাংবাদিক বন্ধুর কণ্ঠস্বর তার অনুরণন করে বলছি, এবার আপনাদের আগরতলায় বলুন বা সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে বলুন, আদার দেন যুবরাজনগর, মানুষ কিন্তু বাধার মুখে আক্রান্ত হয়েও 2 বার 3 বার চেষ্টা করে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, ভোট দিয়েছেন, অনেকে আক্রান্ত হয়েও ভোট দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে যখন আমরা সাক্ষাৎ করতে গেছি, তারা বলেছেন এত কিছুর পর আমরা ভোট দিয়ে এসেছি। কাজেই এটা একটা সিলভার লাইনিং, এটা বুঝতে হবে। কাজেই এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ এগুলো মেনে নেবেন না। তারা বুঝতে পারছেন তাদের সরব হতে হবে, বেরোতে হবে, রাস্তায় আসতে হবে। তাদের কাছে আমাদের সবিনয় আবেদন, আপনারা এগিয়ে আসুন, সোচ্চার হন, সরব হন। যারা এখনো জড়তায় ভুগছেন তাদেরকে উৎসাহিত করুন, অনুপ্রাণিত করুন, সাহসী হতে সাহায্য করুন, সম্মিলিতভাবে এই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করুন, বন্ধ করে এই সমস্ত ফ্যাসিস্ট সুলভ সন্ত্রাস, শান্তি ফিরিয়ে আনো, গণতন্ত্র সবাইকে ফিরিয়ে দাও, আইনের শাসন রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করো, সংবিধান ত্রিপুরা অচল হয়ে গেছে, এটাকে চালু করো।
এটা সোচ্চার হয়ে বলতে না পারলে পর পাশাপাশি বেঁচে থাকার জন্য অর্থনৈতিক যে ন্যূনতম দাবিগুলো, সেই দাবিগুলো আদায়ের যে সংগ্রাম, সেটা কিন্তু করা যাবে না। একদিকে অনাহার অর্ধাহার মৃত্যু, সন্তান বিক্রি, আরেকদিকে এই আক্রমণ, দুটোকেই উপেক্ষা করতে গেলে পর মানুষকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। আমরা তো আক্রান্ত হচ্ছি, কিন্তু প্রতিবাদ তো আমরা ছাড়ছি না, রাজপথ তো আমরা ছাড়ছি না, লড়াই তো আমরা ছাড়ছি না। ব্লক, ডিস্ট্রিক্ট, সেন্ট্রাল, si jodo waria sono sini khakaham tini sini YTF ni tini sini panda batang chengi thana sini ang pulano koine sini YTF ni central committee ni president sini borom abani logiwo ang koine sini ABC hapang ni honorable EM sini sir Suhel no YTF ayo luteng YTF ayo luteng Bubagani pambe sampai YTF ayo luteng Pantai Dapa ayo luteng Bubagra ayo luteng YTF executive body block committee ni district committee ni jota adong na ngani khaka hamte hamjang maya faro tai sini aro tini o pandawa যে ওয়ান ডে কনভেনশনাল ফাইনান্সার ফাইনাই সিনি টিটি এবিসি ব সিনি YTF নি বহিনচার্জ বড় আং খাকা হামতাই চবানচি বাই হল তাই অর ফাইনান্সার ফাইনাই সিনি টিটি এবিসি নি হনারেবল EM বরং গনং রাজেশ ত্রিপুরা তাই সিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট যত ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তাই সিনি সিন্নাতমা কায়াম তেনি সিনি MDC সিনি যেটা রবীন্দ্রনাথ বর্মা তাই যত যে সিনি আদরণ বুম খুলি আছে টাইম শর্ট যত না আমি খানি হামজাম তে চবানচি বাই হল সিনি আর আগরতলাও যে ওয়ান ডে কনভেনশন যে সিং খাইলিনি থাং দङ দাবু आं किसिसे कक sai चेंगरि नै पांडा ani ya gulote kok nargnai sini bubagra bo phainai tekse to sok painai bubagra bo kok nargnai sing joto phainai salo sini jegera dibalai ni chobao sing siklaro thanchakai ekkai bubagra no kluk tike phanrei sing kplai khainai ni sing samaima tangnai sing o chobao gera dibalai chobao sing joto siklaro sing bubagra no phan krak khai loguri bono sing gera dibalai chobao kplai khainai তাবসিস বড়া YTF সারা ত্রিপুরা সিনি যত সেন্ট্রাক নিবাগিনো সিনি সেন্ট্রাক অ্যাক্টিভ লিখে যে সামখাই তমনি নুকজাগি তাও যত কামিয়াম চাইনো YTF অনেক রাখজাক দবনন সিনি সাপ্রুম জরা তাবু সিনি YTF যত কামিয়াম চাই যত ব্লক কমিটি খাজাক যত এসেম্বলি কনসেন্ট ছিল গোবাং সিনি কমিটি ব্লক কমিটি প্রাইমারি কমিটি যত পাইজাক তাবু সিনি খাইজাই ইংগাই sing bubagra no buskang ni salo bubagra je satei bini kok nawi bono sing yak ba yak phan ruwi sing dodon koplai ba khane thane sal rogo bubagra ni je saklangum bai sing joto sarati bo tui kuri jaga tui baglai joto na actively gai sing dongni sorji de bai sing YTF joto na phan krak khai o tui baglai thani baglai successful kaise program je 1 lakh উপর লিটার যে সিং বাগলাইমানি ও বাগলাইমানি বাগে আং যত নগ ন সিনি সেংগ্রাক রনা আং হামবাইয়া ফর নরক যত না আং আমি জবানচি বাইয়া ফর কারণ কি উন্তি সামুং আজ পয়না ত্রিপুরা হাসেও কে খাইনিয়াকো সিং YTF না খাইনাই তে বসাংনি সালাবো সিং সিনি লুগুরং নিগানো সিং বসাই মা তংলাই সিং অবনন সিমাই মা তংলাই সিং সিনি YTF সিং সিনি যে ত্রিপুরা সদফানি যত লুগুরং বে সিং থানজাগে বংলবি ফানলুই bong je problemo sing busai ma tongnai dabu sing sino phaine salrogo chongmari kotor kaisa phaina thangi dong o chongmari maigo sing toyar ma tongnai bubagar je satui o 1 lakh 5 khaiteni sing bono lo bimar nai karon ki sing sino sini bubagra sini bagai besit nijeni sori hamiao bano
besi kosto mosto kai bo sini bagi sini besodo hon bagi sini bagi samung khai dong sini YPF no bo besi bisa sai sing do to siu bo YPF no besango hindu soba khai ruwe YPF ni phandai no sing jena tribalen man thani bubagrana phandai sing kaplai khane tai bubagra bo biswas se YPF sing jotona ek loge unity dongai phan thonai যদি সিংলগিরিকাই সিংলগে বিবান চবা সিং সাকসেস নাই তে গেলে পিপলেন অ সই সাদনা যে বিসিং সিং মানাই অমনা সিং সমাইবা পাংনাই সিং কুনু ইস্যু রগ খা কইলে ওই সিং বুবাগ্রানা অ সই সাদনা জনা তে লগি রুই বনা কপ্লাই মা খাইনে অ সই সাদনা সিনিয়া ফাইনে সালরো সিং সিং বুবাগ্রানা লগি রুই বনা কপ্লাই মা খাইনে আং আসি কক সালিয়া লাস্টতে কক থানাই ini agenda ke je phaine tongmario sini je general area tongmani oroni oro general area je SC constituency bade phaide ke ang siwa jaga sini white in sector do omlo tine sini bubag rakhi je kok sanai tai sing bahike mono pahan kara ke logiriman omlo tine sing kisa discussion do khaile ne bubag rak kok na to ke sai khna nai कारण कि थाने जे चौमारी सिंह लुखा सुरमावो एक्टिव लिकेसिंग YPF बो फंड्री और सामुं खाइया हम बाइबां जतोना हामबाया फरो ताई सिंह बसंगनि जे चौमारी ताई 3-4 मास एबा कक नामागे नवेम्बर डिसेम्बर बिसिनो नंगना हानि खाव और चौमारी नि बागे बसिंग तो मा तंगनाय रेडी मा तंगनाय अबन बागे बुबाग राखिसे कक साइख्रांनाय अमना ओ फाइसे थानि कक सान ककरन पाइले सिनि सिग्लामा chung kini sini sarat bibra joto YTF kaisa sini convention sini ni wo convention ni asupang sini honorable president sini sarunano kuilani dibor doroni de khalsama de hamjak maya pharo te sini ro phai manjak phaika sini TTAD sini honorable EM Kesini YouTube Federation ni incharge sini Brom Grangsa Suel Wanawati Bol Journey Belai Khansamade Hamjakma Te Phai Manjak Phaikia sini Daisha Atujak, sini Joto Working President, yang norok je Goa Atujak, Vice President, General Secretary, Organizing Secretary, Joto Hasan ni Block Committee ni, District Committee ni, President, Vice President, Working President, Joto na belai ke khan samate hamjak mati go joni, bara pok bisi sagla kisa sano sanai, sini YTF no bubagra tangai puila mas songsaka, sungabo sarmana nangai. কিন্তু বুবাগ্রা শুনো এমন খাই বিলিপ খায় এমন খাই পুজোতাই দङ কিন্তু সিনি YTF রক বুবাগ্রা শুনো যে রকম পুজোতা মাহাই বুবাগ্রা যে রকম এক্সপেক্ট খামা হাই जों সিনি YTF রক বুবাগ্রা নজর जों তাসু বেরতে जों ফাইমায়াखौ আবনি কারণ গাই তাম আবনি কারণ গাই সিনি YTF রক কিসা সামুং খাইকে না সিনি সামুং না जों সুলাयो आं मुसु खाइके কিন্তু সিনি সামুং না जों তা সুদি সিনি সামুং না সুনাই সাবা sini samungno sunai rok suno jenung nai rok bok sini samungno sunai kini sung sini YTF ni bisingo sungino ang musuk samung khaika ang te busuk khasina ni gobang ma khaika blene kintu ang abono sanamu sungo sini YTF ni joto sengra rok no sini samung khaikai sung sini bubagra no logiri marnai sini bubagra sini symbol singho margari rika sung samung khai tongka aming khaikai sung aming khai samung khai tongo singho hai samung khai mi sung kintu ang abono kok kesanamu sungo Buskangi wo sini bagai kebang mak kebeng menghanai kebeng wo sung aming hagai samung khai kai ingla sunga jaga singhoi kai samung mak hanai abon bagai nor ready tomba abon bagai ha tongai nadi bubagra ni mangthong lathi wo sogo apu sini sigla ni thiki go apu sini no sung singhong go amoni 2-3 din boreng na teisa aming oi thago কিন্তু ang saramu sungo
নরকল যে বুবাগ্রা নাম থেকে সাত পিছু খাই যাগৈ বুবাগ্রানি মাংস যাগৈ বুবাগ্রা নাথি যাবো যে রকম নং থিগিন কুটুক মা হয় ও থিনা আমার কেন কুটুকরি মা তনাই 2023 ইলেকশন ভাইয়াদার জরা নকা সালি সাতাম আবার আগে থি কুটুক জমাবে এঙ্গা आं सारा मुसुमो जे जगह बुबाग्रानि मांग आबागे सब जगह बुबाग्रानो जे जगह आमते गेला थ्री जगह ओ विधानसभा जे सापाटी फनो बुरबाता दो बोनो जागाना जब खाइनानि जि वाइ जेबनि दायित्व साना नाङा आबो एक नाम्बार आबो सुपा तनाय जोंसुदो बुबाग्रानो सकायनै सुवा बरंनि जे बिनो बनो समय रंनि बिनि मांगफायनो जों बुबाग्रानो सिथि साइका आबैया खादन दाहदे दुगसं जों बुबाग्रानो पुलिस सिथि साइ माखानाय जे जगह बुबाग्रा साइ दङ 35-40 जागाव जों बासनाय जों आ जागाव जों बनो जिदिर मारिनाय आबो गायसे जों बुबाग्रानो जों सिथि साइ खायमानाय बुबाग्रानि मांगफाहाय बुबाग्रानि बलादिसो मांगसमानि जों आबै सिथि साइ खायमाया आंनो साना मुजो आबैनो सिनि थुइ सब समयनो उदुगै मा थांनाय बुबाग्रा सेगल जाफ्रो बुबाग्रा बुजाक जाफ्रो सिना सिनि थुइ उनाव मा बायग्ला बोसोरांगो सिन बागै गोबां मा समरि फायनाय गोबां मा केबें मुं फायनाय जों आ जागाव बुबाग्रानि लामाव जेखुनु प्र केबें दंगाय जेखुनु पार्टी केबें दंगाय जों आबनो सरगै बुबाग्रानि लामा सेराय खायनानै आबो सिनि बुबाग्रानि सिनि वाइ केबनि आदायखौ जों मा दंनाय आं बारा कक साहा थांया ता बागैदि आनो गलबा गोबां मा केबो कक साहा दङ गोबां मा लिडार दङ नं थाना आबनो फैदो दंनाय जों दिनैनि हयते ते आनि बै समं खालिया जों सिंहनि समं खायनाय जिन बुबाग्रानि बोसोराव जे केबनाय न जों जमन नरै थांनाय जिनि गेटार केबन न जों दाखिनो सना बैनाय जिन बुबाग्रानि यागो आसो कक साइनो आनि कक केबा सामानि इरनो पाइगा बुबाग्रा एकलथन जिन वाइ केबा एकलथन जिन गेटार केबलान दाबिदा दङ मानांथन बलाय हाबाय खुलुमबाय সবাইকে ধন্যবাদ আর যারা যারা এখানে চাকমা ভাইরা রয়েছেন দেখ কোনরে যুযুক ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমাদের ওয়াইটিএফ এর যে একদিনের কর্মী সভাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য আজকে ওয়াইটিএফ এর ওয়ান ডে ইউথ কনভেনশনের আমাদের সম্মানীয় সভাপতি আমাদের ওয়াইটিএফ এর প্রেসিডেন্ট মাননীয় রুনিয়াল দেববর্মা মহোদয় তৎসঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের ওয়াইটিএফ এর ইনচার্জ অনারেবল ইএম শ্রী সোহেল দেববর্মা মহোদয় তৎসঙ্গে উপস্থিত আমাদের অনারেবল ইএম এবং আমাদের ডাইনামিক ইউথ লিডার রাজেশ ত্রিপুরা মহোদয় উপস্থিত আমাদের অভিজ্ঞ এবং আমাদের মোস্ট সিনিয়র আমাদের অনারেবল এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আমাদের সকল ওয়াইটিএফ এর সেন্ট্রাল কমিটির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট যারা যারা ডাইসে উপস্থিত রয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারিজ ডিস্ট্রিক্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট অল দ্য কমিটিজ ব্লক কমিটিজ সবাইকে আমার আরেকটিবার আন্তরিক শুভেচ্ছা প্রথমে বন্ধুরা আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলতে চাই আমরা ওয়াইটিএফ করি এবং আমরা সবাই অবশ্য আপনারা সহ আমরা গর্ব হওয়ার কথা আজকে ত্রিপুরাতে তিপ্রামথা গঠন হওয়ার পরে বুবাগ্রা যখন একটা চিন্তাধারা নিয়েছিলেন যুবকদেরকে সামনে রেখে কিভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে সমস্ত অংশে আমাদের 19টি দফার 19টি জনজাতির জন্য কাজ করা যায় তার কাজ আমরা কিছুটা না অনেকটা এগিয়ে নিয়েছি আর তার ফলস্বরূপ আপনারা দেখেছেন আমরা বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের যেখানে 19টি দফার জনজাতিরা বিভিন্ন অসুবিধাতে রয়েছেন তা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাই নিয়ে হোক তা বিভিন্ন জায়গাতে খুব নিডি ফ্যামিলি যাদের বাড়ি নেই ঘর নেই খাওয়ার একটা ভালো ব্যবস্থা নেই তাদেরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে হোক আর আমাদের বিগত কিছুদিন আগে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হয়েছে সেই উপনির্বাচনে তিপ্রামথার সেকেন্ড পজিশনে আসে এবং
সেই সেকেন্ড পজিশনে আসার একমাত্র কৃতিত্ব যায় আমাদের ওয়াইটিএফ এর নেতৃত্বের কারণে। কারণ আমরা সকলেই দেখেছি আমাদের যারা যারা ওয়াইটিএফ এর কর্মকর্তারা রয়েছেন, কার্যকর্তারা রয়েছেন সমস্ত ত্রিপুরা থেকে, সকলে একসঙ্গে একজোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং বাবুরাম স্বপ্নামীর জন্য কাজ করেছেন। আর এই সেই পরিশ্রম, কঠোর পরিশ্রমের ফল আমরা দ্বিতীয় পজিশনে এসে আমরা আমাদের বুবাগরাকে উপহার দিতে পেরেছি। বুবাগরাও আমাদের উপর যে ভরসা করেছিলেন সেই ভরসা আমরা অনেকটুকুই এগিয়ে নিতে পেরেছি। কাজে বন্ধুরা, এই কথা দিয়ে একটা কথা পরিষ্কার যে আমরা যুবকরা যারা যদি চাই, মন থেকে যদি চাই আমরা কোনো কাজ করতে পারবো, তাহলে আমরা অবশ্যই সেই কাজে অবশ্যই সাকসেস হব। তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে হচ্ছে বুবাগরার যে চিন্তাধারা, বুবাগরার যে দাবি, আমাদের সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি অংশের যে দাবি, গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ডের দাবি, সেই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আদায় করতে মুখ্য ভূমিকা থাকবে আমাদের ওয়াইটিএফ। এবং ওয়াইটিএফ ছাড়া গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড আদায় করা সম্ভব নয়। শুধু তা না, ওয়াইটিএফ যদি থাকে, ওয়াইটিএফ যেভাবে এই উপনির্বাচনে কাজ করেছে সেভাবে যদি আমরা কাজ করি, তাহলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যে কোনো দলই হোক আমরা তাদেরকে কট্টর জবাব, যাকে বলে মুহূর্তর জবাব দিতে পারবো। আমরা ওয়াইটিএফ মহাশক্তি, আমরা লেফট হ্যান্ড, বাম হাত বলতে পারি, ডান হাত বলতে পারি। কাজেই আমাদেরও কর্তব্য, মহারাজার যে আমাদের উপরে ভরসা, আমাদের উপর যে তিনি বিশ্বাস রেখেছেন, সেই বিশ্বাসকে যেন আমরা, মহারাজার বিশ্বাসকে যেন আমরা ধরে রাখতে পারি, মহারাজার ভরসাকে আমরা যেন আরো বেশি করে আমরা দেখাতে পারি। এবং এই উপনির্বাচন, যে উপনির্বাচন হয়েছে সুরমা বিধানসভাতে, সেই উপনির্বাচন একটি কোয়ার্টার ফাইনাল বলে আমি মনে করব। কারণ আপনারা সকলেই জানেন আগামী কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে এবং সেই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনেও আমাদের যারা ওয়াইটিএফ কর্মীরা রয়েছেন তাদের ভূমিকা থাকবে মুখ্য। ওয়াইটিএফ কর্মীদের মুখ্য ভূমিকা থাকবে এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের পরেও আমাদের বিধানসভা নির্বাচন আসবে, সম্ভবত এই বছরের শেষে বা দীর্ঘায়িত করবো না, আমি এতটুকুই বলবো। আমি আজকে আপনারা সকলে উপস্থিত রয়েছেন, সমস্ত ত্রিপুরার যে ওয়াইটিএফ কর্মীবৃন্দরা, ব্লক কমিটি, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, আমরা আজকে বুবাগরার সামনে একটা প্রতিশ্রুতি দেব যে ওয়াইটিএফ কখনো পদের লোভী না, ওয়াইটিএফ কোনোদিন পাওয়ারের জন্য কোনো সে দাবির জন্য কাজ করে না, ওয়াইটিএফ দফার জন্য কাজ করবে। সেই প্রতিশ্রুতি আমরা শিক্ষারক যত বিষয় অকরার বড় মারে নাই, শিক্ষারক সঙ্গে